So today is the second class of the exercise class schedule. So we talked about errors in our last class. Today we're gonna take on the idea of uncertainty and how can we handle different type of uncertainties. So we are starting from page number 12 of your handouts. So তোমাদের বুকলেটের নোটসটা আছে, you can pull it out because দরকার কিছু জিনিসপত্র লিখতে হতে পারে আর কি কি বোঝা লাগবে সেগুলো আমি আস্তে আস্তে এক পাশ থেকে আলাপ করা শুরু করছি। Have a look. Uncertainty is defined as it is a doubt present in our answer due to the variation in values. Uncertainty is basically a representation of how much errorful can a data can be. We are mentioning this as a doubt because whenever we mention the uncertainty, it actually gives us a range for how big or how small the number can possibly be. So what is the maximum range of our error? That is what we're trying to show. Emphasis on the word maximum. So if you're trying to represent the uncertainty of a component, we should always try to get the maximum amount of uncertainty. So এটা মোট মিলে ম্যাক্সিমাম কতটুকু ভুল হতে পারে সেটা আমরা দেখাবো আনসার্টেনিটি দিয়ে। সো আনসার্টেনিটি কয়েকটা ডিফারেন্ট ভার্সন আছে। একটা জিনিস খেয়াল করেন, ফার্স্ট অফ অল দ্য ওয়ান উইথ হ্যাভ is absolute uncertainty, which is usually represented by this symbol delta x. So if x is your quantity, then delta x is your uncertainty, absolute uncertainty. For example, 10.5 plus minus 0.2, তার সাথে অবশ্যই ইউনিট লাগবে, কারণ যদি এটা লেংথ হয় তাহলে মিটার বা সেন্টিমিটার আসবে, ম্যাস হলে গ্রাম বা কেজি আসবে, যদি টাইম হয় সেকেন্ড আসতে পারে, মিনিট আসতে পারে, সামথিং লাইক দ্যাট। Absolute uncertainty is a unit, is a quantity. Absolute uncertainty is a quantity that is the same quantity as the original quantity. So length absolute uncertainty একটা small amount of length, mass uncertainty একটা small amount of mass, time uncertainty একটা small amount of time, so on and so forth. Percentage uncertainty, on the other hand, is the representation of the uncertainty for how big that uncertainty is with respect to the original number. If you look over here, percentage uncertainty is represented by this symbol delta x percent. That's what we're going to use for our understanding. Delta x percent would mean the ratio of the uncertainty divided by the original number into 100%. So the absolute uncertainty goes on the top, the value goes at the bottom into 100%. তোমাদের নোটে এখানে পার্সেন্টেজ সাইনটা দেওয়া নাই, তোমরা একটু কষ্ট করে পার্সেন্টেজ সাইনটা দিয়ে নাও। সো এত ইন্টু এত পার্সেন্ট। সো পার্সেন্টেজ uncertainty in many cases we only stick to one SF or unit place. এটা যদি অনেক সময় আমরা কোশ্চেনের উপর বেস করে 2SF থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল এখানে আমাদের ক্যালকুলেশন করে পাইছি 1.9%, বাট ফাইনাল আনসার লেখার সময় আমরা 2% লিখছি। ইফ ওয়ান্ডার এটা 2% লেখা হয়েছে কেন, এটা ক্যালকুলেশন, এই আনসারটা আমি পরে দিব যখন আমরা বড় ম্যাথসগুলো করবো, দেন দিস আনসার উইল বি কাভার, যে কেন 1.9%কে 2% লেখা হয়েছে, দিস আনসার উইল কাম লেটার অন। সো জাস্ট স্টিক টু দ্য প্রসেস। On the contrary, the third expression for uncertainty can be fractional uncertainty. Fractional uncertainty is basically the ratio of the percentage uncertainty. So এটা হচ্ছে fractional uncertainty part. Fractional uncertainty and percentage uncertainty, they are both the ratio of two similar quantities. That's why they do not have any unit. You need to understand that absolute uncertainty has a unit because it's an actual quantity. On the contrary, percentage uncertainty is a ratio. Fractional uncertainty is also a ratio. ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি আমরা নর্মালি আমাদের কোনো কিছু এক্সপ্রেস করার সময় ইউজ করা হয় না। আনসার্টেনিটিকে দেখানোর মানে ভিজুয়ালি কোনো একটা নাম্বারের সাথে দেখানোর মেকানিজম হচ্ছে এই দুইটা, ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ে অর দিস ওয়ে। উই ইউজ দ্য ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি ফর দ্য পারপাস অফ আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন অ্যাজ অ্যান ইন বিটুইন ভ্যারিয়েবল। এটার বেসলাইনটা যদি বলি এরকম, লেটসে তুমি একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি মনে করো, লেটসে কোনো একটা সার্টেন মুভিং অবজেক্টের স্পিড বের করবা। স্পিড বের করার জন্য আমাদের ডিফল্ট ফর্মুলা হচ্ছে কি, ফোর্স ডিস্টেন্স ওভার টাইম। তো ডিস্টেন্সটা তুমি মেজার করলা, সেটার আনসার্টেনিটি হচ্ছে মিটার ইউনিটে, টাইমটা বের করলা, সেটার আনসার্টেনিটি হচ্ছে সেকেন্ড ইউনিটে। অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু কম্বাইন দোজ টু আনসার্টেনিটিস টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল আনসার্টেনিটি অফ দ্য স্পিড কোয়ান্টিটি, দেন ইউ নিড টু সামহাউ বি এবল টু মার্জ দেম টুগেদার। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে স্পিড হচ্ছে একটা কম্পোজিট ডিরাইভড ইউনিট, ডিরাইভড কোয়ান্টিটি, যার মধ্যে লেংথও আছে, টাইমও আছে। এখন লেংথ আর টাইমের যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাবসোলিউট আনসার্টেনিটিসগুলো, এই দুটোকে তুমি অ্যারিথমেটিক্যালি অ্যাড করতে পারবে না, বিকজ লেংথ ক্যান নট বি অ্যাডেড উইথ টাইম। সো ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মার্জ দোজ টু আনসার্টেনিটিস টু ফাইন্ড আউট দ্য টোটাল আনসার্টেনিটি দ্যাট ইজ গোনা বি প্রেজেন্ট ইন দ্য calculated value of speed of that object, then that's where the fractional uncertainty come in handy, because fractional uncertainty is not a quantity
with unit, it's a ratio of similar quantities. For example, এটা যদি length হয় নিচেটাও length হবে, so মিটার মিটার কাটাকাটি চলে গিয়ে এটা হবে একটা unitless number, which means fractional uncertainty of multiple dissimilar quantities. Mark my words, fractional uncertainties of multiple dissimilar quantities can be merged together because they don't come with unit and they are not actually a unit, they are basically an arithmetic ratio of two similar quantities. সো ওই জন্য আমরা ডিসিমিলার কোয়ান্টিটিগুলো যখন আনসার্টেনিটিকে মার্জ করে একটা কম্পোজিট কোয়ান্টিটি বা ডিরাইভ কোয়ান্টিটির আনসার্টেনিটি বের করতে যাই, তখন আমাদের এইটা সিগনিফিকেন্টলি ইউজফুল হয়। এটা পরে ক্যালকুলেশন করার সময় আরও সামনে আসবে। টু ফাইন্ড আউট দ্য ভ্যালু অফ আনসার্টেনিটি ইন এনি গিভেন সেট অফ ডেটা, মানে হচ্ছে মনে করো কোনো একটা সার্টেন কোয়ান্টিটির জন্য তোমাকে আনসার্টেনিটির মেজার বলে দেয় নাই, বাট তোমাকে 4-5টা ভ্যালু দেওয়া আছে। তো ওই সিনারিওতে জাস্ট একটা গ্রুপ অফ ভ্যালু থেকে তুমি আনসার্টেনিটি বের করবা কীভাবে? লাইক আই টোল্ড ইউ এট দ্য ভেরি বিগিনিং, আনসার্টেনিটি টেলস ইউ অ্যাবাউট দ্য maximum possible error there is, and the way we mention this is over here. If you have a look, this is the expression 10.5 plus minus 0.2. তার মানে আমি যদি একটা সার্টেন লেংথ যদি মনে করো 10.5 মিটার হইতে হয়, মনে করো এইটুকু হচ্ছে 10.5 মিটার, এটা হচ্ছে 0, এটা হচ্ছে 10.5 মিটার ফর এক্সাম্পল। তো আনসার্টেনিটি প্লাস মাইনাস 0.2 মানে হচ্ছে এই লেংথটা বিকজ অফ আর ডাউট অর এরর এইদিকে প্লাস 0.2 মিটার বেশি হইতে পারে, এইদিকে 0.2 মিটার কমও হইতে পারে। So the range of this quantity is going to be as small as 10.3, as big as 10.5. So এটা হচ্ছে আমাদের এই 10.5 না, so 10.7, my bad. So smallest value can be 10.3, the biggest value can be 10.7. So এটা হচ্ছে আমাদের minimum value, এটা হচ্ছে biggest value, and you can see pretty clearly from here. আমি যদি এই দুইটা নাম্বারের ডিফারেন্স বের করে যদি 2 দিয়ে ডিভাইড করি, then we can also get this 0.2 amount automatically pops up. So this is why whenever we are not provided the uncertainty amount default from the question, rather we are given as group of data. একটা গ্রুপ অফ ডেটা থেকে যদি আনসার্টেনিটি বের করতে হয়, তার মেকানিজম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মাইনাস মিনিমাম ভ্যালু ডিভাইড বাই 2. This formula can be used to calculate the uncertainty of a group of data which is presented to us. এটাও আমাদের স্পেশালি ল্যাবে অনেকগুলো পারপাসের জন্য এটা আমাদের ইউজ করতে হয়। এটা আস্তে ধীরেও সামনে আসবে। ইয়েস, আনসার্টেনিটিটা একটু একটু এক্সপ্লেন করতে পারবেন? এটা জিনিসটা কি? জিনিসটা হচ্ছে একটা সার্টেন মেজারমেন্ট বা একটা ক্যালকুলেটেড নাম্বার মোট মিলে কতটুকু এররফুল হতে পারে। যেমন আমি যদি খুব ডিফল্ট একটা এক্সাম্পল বলি, আমরা যেমন আচ্ছা, লেট মি জাস্ট শো ইউ সাম এক্সাম্পল সো দ্যাট ইট ক্যান মেক বেটার সেন্স টু ইউ। এই ফিগারটা দেখেন, দিস ক্যান হেল্প আস টু গেট আ ভেরি গুড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আচ্ছা, আমি এটাকে একটু বড় করি, আদারওয়াইজ বোঝা যাবে না। আচ্ছা, লেখাগুলো কি পড়া যাচ্ছে বাবা? দেখেন তো। যাচ্ছে। 1 মিলিমিটার, 1 সেন্টিমিটার, লেখাগুলো কি পড়া যাচ্ছে? ওয়ার্ডগুলা একটু জুম করবেন? আচ্ছা, let's have a look. This paperclip over here is being measured where the left side is made aligned with the 0 mark and the right side is aligned with another part of the meter rule. And the way a typical meter rule, which is supposed to have 1 meter length, is measured is that this is given in millimeter, but this is 0 millimeter, this is 1 millimeter, 2 millimeter, 3 millimeter, 4 millimeter, 5 millimeter, goes on like that. এটা হচ্ছে তোমার 1 লেখা আছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি 10 মিলিমিটার, অথবা যদি এই 1, 2, 3গুলো চিন্তা করো, these are all centimeter values. So 0, 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter. So if we are looking for a random number, let's say if we try to figure out how much is this much length, এই রিংটা কত হবে? This one, this ring is going to be 4.2 centimeter or 42 millimeter. এই জিনিসটা একটু ভালো করে বুঝেন। Now if you want to measure the length of this পেপারক্লিপটাকে আমরা এক পাশটা হচ্ছে 0 সাথে মার্ক করলাম, এই পাশে আমাদের লেংথটা লাস্টের লেংথটা আছে হচ্ছে about 1.8. So the length of the paperclip is 18 millimeter or 1.8 centimeter. Important part is that এই পাশে যে অবজারভেশনটা আমরা করতেছি, আমাদের মিটার রুলের
smallest measurable fraction হচ্ছে 1 millimeter, or you can say this is sometimes also use the term resolution. That usually means the smallest possible measurable length. So meter হলে সবচেয়ে ছোট ফ্র্যাকশনটার ভ্যালু হচ্ছে 1 millimeter. So which means any measurement that you take out of a meter rule can be as precise up to 1 millimeter value. So meter rule থেকে যদি কোনো একটা লেংথ আমরা রেকর্ড করি, it has to be always in full multiples of millimeters. একটা certain objectের length 42 millimeter হতে পারে, একটা certain objectের length 43 millimeter হতে পারে, but if you are only taking data using the lines over here, একটা certain meter rule থেকে তুমি 42.4 millimeter কখনো পাবা না, কারণ 0.4 এর millimeter mark তো দেওয়া নাই. All that lines that you have is the full millimeter values. One is over here, and one is over here, and one is over here, and so on and so forth. So if you are recording your data by millimeter, you are always going to end up with full fractions of millimeter values. So এই সিনারিওতে আমাদের এই পেপার ক্লিপের টোটাল লেন্থ আসছে হচ্ছে 18 millimeter. But because you are making an observation over here, and you have made this part aligned, আমি দুটো different example বলবো, আস্তে আস্তে খেয়াল করেন. So we have made sure that the left side is perfectly aligned with 0. So we are not taking a reading from the left side, we are only taking a reading from the right side over here. এই রিডিংটা নেওয়াতে আমাদের মোট মিলে আমাদের অবজারভেশনটা আপ টু 1 millimeter পর্যন্ত এররফুল হওয়া পসিবল, because the length of the paper clip could be slightly more than 18 millimeter, could be slightly less than 18 millimeter. So the way we can say that the length of the paper clip is 18 millimeter plus or minus 1 millimeter. যদি centimeter লিখি, this is gonna look like this. It's gonna be 1.8 centimeter plus or minus 0.1 centimeter. প্লাস মাইনাস কেন দিলেন? ওটা তো 18 মিলিমিটারই আসছে। 18 মিলিমিটার তুমি সবসময় পারফেক্টলি পাবা না। এই জন্য এই অবজেক্টের লেন্থটা যে ট্রুলি একেবারে 1.8 মার্কে শেষ হয়েছে, দে ইজ নো পারফেক্ট সার্টেনটি ফর দিস। কয়েকটা রিজন বলতেছি। একটা হচ্ছে এই যে দাগগুলো আমরা দিচ্ছি, দাগগুলো একটা থিকনেস আছে না? হ্যাঁ আছে। সো ট্রাই টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। 1.8 সেন্টিমিটার যে লোকেশনটা, ওই দ্যাট লোকেশন শুড বি মার্কড বাই এ লাইন, and by the definition of geometry of a line, it should not have thickness. So একটা আমাদের 1.18 মিলিমিটারের যে লোকেশনটা আছে, 18 মিলিমিটার লোকেশনের লাইনটার টোটাল থিকনেস যদি লেটস সে অ্যাবাউট এতটুকু মোটা হয়, তাহলে তার মানে হচ্ছে কি, এই আমি মোটা করে লাইনটা দিলাম বিকজ টু মেক সেন্স। এই লাইনের লেফট এজেও 18 হতে পারে, রাইট এজেও 18 মিলিমিটার হতে পারে, মাঝখানেও 18 হতে পারে। 18 মিলিমিটার কুড বি এনিওয়্যার ইন বিটুইন দিস লাইন, বাট উই ক্যানট ড্র লাইন্স উইদাউট থিকনেস because that will be invisible for our vision. তার মানে আমরা যে পেপার ক্লিপের ট্রু লেংথটা যে অবজার্ভ করতেছি ইউজিং এ ফিজিক্যাল লাইন প্রিন্টেড অন দ্য মিটার রুল বডি, এই লেংথটা পারফেক্টলি কি 18 মিলিমিটার আমরা গ্যারান্টি দিতে পারবো? লাইক এক্স্যাক্টলি 18। ওই জন্যই আমাদের মেজারমেন্টে কিছু না কিছু এরর আসতেছে, এবং ওই পসিবল যে ডাউটটুকু আমাদের আছে বা পসিবল যে এররটুকু হওয়া পসিবল, মানে লাইক উই আর শিওর দ্যাট দিস এন্ড ইজ aligned with the 18 millimeter line. It is definitely not aligned with the 17, but definitely not aligned with the 19. So that main reading value is 18 millimeter, and because the smallest gap that we have over here for the meter rule is exactly 1 millimeter each, ওই জন্য আমরা plus minus 1 millimeter লিখলাম. So this is the amount of error that you might have available within the reading maximum. So এটা because of the thickness problem and also not having the perfect alignment, we can say that the length of the paper clip can be as big as 19 এর বেশি হওয়ার কোনো চান্স নাই, can be as small as 17 এরও ছোটো হওয়ার কোনো চান্স নাই, it has to be somewhere close to 18, that much we can say, but we cannot say with utter certainty that it is exactly 18. That's not gonna work. আইডিয়াটা বুঝা গেছে? হ্যাঁ গেছে। গুড। এটা হচ্ছে একটা সিনারিও। অল্টারনেটিভ একটা সিনারিও চিন্তা করেন। লেট মি জাস্ট, এখানে আমাদের একটা পেন্সিল আছে, সো আমি এই জিনিসটাকে আবার ডিফারেন্ট, আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা পার্ট। যখন আমরা লেংথ অফ দ্য পেপার ক্লিপটাকে অবজার্ভ করছি হচ্ছে শুধুমাত্র একটা লোকেশন, সেই লোকেশনটা কোথায়? অন দ্য রাইট সাইড। বাট হোয়াট ইফ উই টুক অ্যানাদার অবজেক্ট? মনে করো আমি এখানে র্যান্ডম একটা লাইন আঁকতেছি, মনে করো আমি একটা র্যান্ডম অবজেক্ট আঁকতেছি, এটা হচ্ছে এইটুক বড় র্যান্ডম একটা অবজেক্ট। সো আই এম গোনা কালার ইট উইথ লেটস সে গ্রিন। সো গ্রিন কামস ইন, মনে করি এটাকে আমি গ্রিন দিয়ে কালার করলাম। If I want to measure the length of this object, the another way we can go ahead and measure the length of this object
is by taking this object and placing it on any random location on the meter rule. মনে করো আমি এই অবজেক্টটাকে মিটার রুলের এই জায়গাতে প্লেস করলাম. So I have tried my best to keep it aligned with the 7 centimeter mark. Oops, sorry. I have tried my best to keep it aligned with the 7 centimeter mark. এই জায়গাতে প্লেস করছি. এখন একটু ভালো করে খেয়াল করেন যে if we want to measure the length of this green line, I have to make one observation over here. I have to make another observation over here. কারণ এই রিডিং থেকে এই রিডিং যতটুকু আছে আমাদের রাইট সাইড রিডিং থেকে লেফট সাইড রিডিংটাকে সাবট্রাক্ট করলে আমরা হচ্ছে এই অবজেক্টের ফুল লেন্থটা পাবো, ঠিক কিনা? ঠিক। Now the idea is that because you are making an observation over here, এই অবজারভেশনেও তোমার পারফেক্ট এলিমেন্ট জাজ করতে একটা এরর হইতে পারে, আবার এই পাশে যেহেতু একটা অবজারভেশন করছো এখানেও তোমার একটা এরর হতে পারে. টু ইউর বেস্ট অবজারভেশন হুইচ লাইন অফ দ্য মিটার রুল ইজ বেস্ট অ্যালাইন উইথ দ্য রাইট এজ. আমি একটু জুম করি যাতে করে আমরা সবাই একটু ভালো দেখতে পারি. দেখো তো এখানে বেস্ট অ্যালাইনমেন্ট কোন লাইনের সাথে হয়েছে, হুইচ ওয়ান উড ইউ সে দ্য রাইট এজ ইজ অ্যালাইন্ড উইথ? ইউ ক্যান গেস. 9.75 Okay. centimeter. That's a beautiful idea. You can see that the length of the green bar just happens to be exactly on the middle of 7 and 8, right? Yes. So, because it is on the middle, for a meter rule, not for other devices in pore alap korteche, for a meter rule, and also it is this technique that I'm about to tell you is also applicable for thermometers as well. But আপাতত আমি 0.5 এর পার্টটাতে যাচ্ছি না. লেটস সে ইফ আই টেল ইউ যে তুমি 0.5 মিলিমিটার ফ্র্যাকশন নিতে পারবা না, বিকজ ইউর লাইন্স আর মার্কড অ্যাট মিলিমিটার, ইউ হ্যাভ টু চুজ এ মিলিমিটার ভ্যালু. সো ইউ আইদার হ্যাভ টু চুজ 9.7 or you have to choose 9.8. Those are your two choices, right? Yes. মনে করো আমি এই অবজেক্টের লেন্থটাকে লিখলাম হচ্ছে রাইট সাইডের রিডিংটা, লেটস সে রাইট রিডিং ইকুয়ালস টু হচ্ছে ধরো 9.7 প্লাস ও মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার, আর লেফট সাইডের রিডিংটা হচ্ছে লেটস সে 7.0 প্লাস ও মাইনাস 0.1 সেন্টিমিটার. তার মানে হচ্ছে আমি দুইটা অবজারভেশন যেহেতু করছি, দুইটা লোকেশন আমার দুইবার প্লাস মাইনাস 0.1 এরর হওয়া পসিবল. Whenever you are going to subtract these two values to get the total length of the green bar, let's say the length of the green bar, that is going to be the difference of these two. This is going to give you 2.7, which makes sense. But how much would be the uncertainty in this case? বুঝতে হবে যে এখানে আমি ডান পাশেও একটা এরর একটা ডাউট পাইছি, লেফট সাইডেও একটা ডাউট পেয়েছি. So if you are subtracting these two, those two doubts are going to add up to each other to give you a much bigger amount of doubt, because it could be 0.1 centimeter longer over here, 0.1 centimeter shorter over here. The same thing applies for the left side as well. So this uncertainty is going to be 0.2 centimeter altogether, because we are observing two different points. দেখো পেপার ক্লিপের জন্য এই ঝামেলা ছিল না, কারণ পেপার ক্লিপের জন্য আমরা এনশিওর করছিলাম যে লেফট সাইডটা পারফেক্টলি জিরোর সাথে অ্যালাইন্ড. উই ডিডন্ট মেক এ রিডিং ওভার হিয়ার, only observation was made on the right side. But for this object we are making an observation on the left and also on the right. ওই জন্য আমাদের আনসার্টেনিটি অ্যাড হয়ে কত হয়ে গেল? 0.2. বুঝা গেছে কি? হ্যাঁ স্যার। So if you wonder যে আনসার্টেনিটি কেন দরকার, আনসার্টেনিটি এই জন্য দরকার that in many cases, not in many cases, pretty much in all cases of physical measurement, we can truly never measure an object to its perfect dimension, because being able to measure an object to its perfect dimension would require us to measure from the left border of the left atom to the very right border of the right atom. This would be the true length of an object, তাই না? একটা অবজেক্ট যদি অনেকগুলো অ্যাটম দিয়ে বানানো হয়, একটা অবজেক্টের অ্যাকচুয়াল লেন্থ কতটুকু হবে? একেবারে লেফট বর্ডার অফ দ্য লেফট অ্যাটম থেকে রাইট বর্ডার অফ দ্য রাইট অ্যাটম, এইটুকু হচ্ছে একটা অবজেক্টের অ্যাকচুয়াল লেন্থ. মানে কথা হচ্ছে এত প্রিসাইজলি কি আমরা মেজার করতে পারি না, নো, বিকজ আওয়ার ইকুইপমেন্ট হ্যাভ লিমিটেশনস. ফর এক্সাম্পল মিটার রুলের স্মলেস্ট প্রেসিশন বা রেজলিউশন হচ্ছে 1 মিলিমিটার, এটা 1 মিলিমিটারের ফ্র্যাকশন মেজার করতে পারে না. বাট দেয়ার আর আদার ইকুইপমেন্টস উইচ ক্যান মেজার স্মলার ফ্র্যাকশন দ্যান দ্যাট. ফর এক্সাম্পল ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স, টিপিক্যাল ভার্নিয়ার ক্যালিপার্সগুলোর ফ্র্যাকশন স্মলেস্ট মেজারেবল লেন্থ হচ্ছে, টিপিক্যাল ভ্যালুগুলো হচ্ছে 0.05 মিলিমিটার, যেটা আমরা লাস্ট আসে দেখছিলাম. টিপিক্যাল মাইক্রোমিটার স্ক্রু গজ যেগুলো হচ্ছে ইউ শেপের, প্যাচ দিয়ে ঋণ নিতে হয়, সেটার টিপিক্যাল স্মলেস্ট মেজারেবল লেন্থ হচ্ছে 0.01 millimeter. Those devices are designed in such a way that they are
স্মলেস্ট মেজারেবল লেন্থ ইজ মাচ টু স্মলার। বাট এই যে 0.05 মিলিমিটার বললাম, এটা মানে কি? ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স দিয়ে তুমি এভরি 0.05 মিলিমিটার পরপর রিডিং নিতে পারবা। যেমন মিটার রুল দিয়ে তুমি এভরি 1 মিলিমিটার পরপর রিডিং নিতে পারতেছো। গেট দ্যাট? যদি আমি তোমাকে একটা সার্টেন অবজেক্ট দিয়ে বলি যে লেটস সে দিস ইজ অ্যান অবজেক্ট দ্যাট আই প্রোভাইড ইউ অ্যান্ড আই টেল ইউ দ্যাট এই অবজেক্টটার লেন্থ হচ্ছে এক্স্যাক্টলি লেটস সে 10 সেন্টিমিটার, আমি এর মাঝখানে আর কোনো মার্ক দিই নাই, তোমাকে একটা সলিড অবজেক্ট দিয়ে বলছি এই অবজেক্টের লেন্থ 10 সেন্টিমিটার, এটা দিয়ে তোমাকে কোনো একটা সার্টেন জিনিসের বা সার্টেন রুমের বা সার্টেন লেটস সে বেঞ্চের বা সার্টেন উডেন প্ল্যাঙ্কের লেন্থ মেজার করতে হবে। এখন তোমার এখানে ভেতরে আর কোনো দাগটা কিচ্ছু দেওয়া নাই, তার মানে কি তুমি মেজার করতে পারবা ইন মাল্টিপলস অফ 10 সেন্টিমিটার, রাইট? ইয়েস। এই জিনিসটাকে আমরা বলছি রেজলিউশন। দিস ইজ দ্য লিমিটেশন দ্যাট উই হ্যাভ। এভরি মেজারমেন্ট ইকুইপমেন্ট হ্যাজ এ লিমিটেশন দ্যাট ইট ক্যান নট মেজার টু দ্য ভেরি স্মলেস্ট ভ্যালু, বিকজ স্মলেস্ট ভ্যালুর তো কোনো লোয়ার রেঞ্জ নেই। তুমি কত প্রিসাইজ দিয়ে মেজার করতে পারবা সেটার প্র্যাকটিক্যালি কোনো লোয়ার রেঞ্জ নাই। অ্যাজ মাচ অ্যাজ প্রিসাইজ অ্যাজ ইউ ক্যান, দ্যাটস দ্য বটম লাইন। দ্যাটস ওয়াই এভরি মেজারমেন্ট কামস উইথ এ লিটল বিট অফ এরর অর লিটল বিট অফ ডাউট, যে এটা এর থেকে একটু বেশি হতে পারে, এর থেকে একটু কমও হতে পারে, অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট উই টক অ্যাবাউট দ্য আনসার্টেনটি. For example, if you use a vernier caliper to measure a certain length, your uncertainty in a reading would be this much, plus minus this much for a single reading. And then for a micrometer screw gauge, this much would be the plus minus value for a micrometer screw gauge. এই জিনিসগুলো আমরা সামনে আরও দেখব, but it always typically boils down to that the smallest precision value is usually the uncertainty of a certain measurement. আইডিয়াটা বুঝা গেছে কিনা বাবা? দেখেন, ঠিক আছে। ওকে, আরেকটা জিনিস বলি, এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যে আনসার্টেনিটি কনসেপ্টটুকু আলাপ করলাম সেটা ছিল অনলি ডিপেন্ডিং আপন দ্য আনসার্টেনিটি অফ দ্য অফ দ্য ইকুইপমেন্ট দ্যাট উই আর ইউজিং টু মেক দ্য মেজারমেন্ট। মেজারমেন্ট ইকুইপমেন্ট যদি আমাদের প্রিসাইজ হয় তাহলে আমাদের আনসার্টেনিটি ছোটো হবে, সেক্ষেত্রে আনসার্টেনিটির রেঞ্জ অনেক কম এররফুল হবে, অ্যান্ড উই ক্যান হ্যাভ মোর ওয়ার্ক মোর প্রিসিশন অফ ডেটা, প্রিসিশন বলতে কি মোর অ্যাকুরেট অফ দ্য অ্যাকুরেট রেজাল্টস। বাট it is not always true to that extent. Not always true কেন বলতেছি? If you consider a stopwatch, let me show you a stopwatch in image. Sir, does every instrument in this object has an uncertainty? Yes, every measurement equipment comes with uncertainty. Yes, every. Okay. আচ্ছা, তোমরা কি এই লেখাগুলো পড়তে পারতেছো? Let me elaborate this. বলেন তো এখানে ডিসপ্লেতে কি লেখা আছে? In your screen, what do you see in the display? পড়া যাচ্ছে না? This is a 7, then there is a colon 5326. Do you see it? Yes. Yes, sir. আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু বুঝেন। স্টপওয়াচ অপারেট করার সময় এটা হচ্ছে আমাদের রাইট সাইড সুইচ, which can be used for start stop, and the left side switch can be used for split reset. The mid switch is for the mode. You can set it for calendar, you can set it for alarm, regular time, 24-hour time, 12-hour time, date, bar, এগুলো অনেক কিছু ফিক্স করা যায়। এনিওয়ে, এই ফিগারটা কেন দেখাচ্ছি বুঝেন। স্টপওয়াচের এটা হচ্ছে মিনিট মার্ক, এটা হচ্ছে সেকেন্ড, আর এটা হচ্ছে 1/100th of 1 second, that is centisecond. Centi মানে হচ্ছে 0.01, 1/100th. So whenever we operate a stopwatch manually, this device is capable to give us a measurement up to a precision. A stopwatcher precision হচ্ছে, আমি এখানে যদি লিখি, একটু ফ্রেশ জায়গাতে লেখা যাক, এখানে যদি লিখি stopwatch, let's just zoom 100%. স্টপওয়াচের টিপিক্যাল প্রিসিশন হচ্ছে 0.01 সেকেন্ড। বাট whenever a regular human being operates a stopwatch, that reading is affected by a variable that's called human reaction time. Now, interesting for you to understand that human reaction time can vary for a regular human being within the range of 0.3 up to 0.6 second.
ফর এ রেগুলার হিউম্যান বিং। রেগুলার হিউম্যান বিং মানে হচ্ছে আ হিউম্যান বিং হু ইজ ওয়েল রেস্টেড, ইজ নট স্লিপি, not intoxicated, not too much old, not paralyzed, something like that. A basic regular human being without any handicap. So typical reaction time range হচ্ছে এটা। অ্যান্ড তার মানে হচ্ছে তুমি স্টপার যখন একবার স্টার্ট করছো একবার স্টপ করছো, একবার স্টার্ট করার সময় তোমার বায়োলজিক্যাল সিস্টেম একবার কাজ করবে, তখন তোমার একটা এরর হবে 0.3 সেকেন্ডের মতো ম্যাক্সিমাম। আমি যদি লোয়েস্ট রেঞ্জটা ধরি, মনে করো একটা মানুষ অনেক বেশি অ্যালার্ট, তার রিয়েকশন টাইমের ভ্যালু হচ্ছে আপ টু 0.3 সেকেন্ড। তো স্টপার স্টার্ট করার সময় তোমার একটা রিডিং একটা এরর হবে 0.3 সেকেন্ড, আবার স্টপার তুমি যখন স্টপ করবা তখন তুমি আরেকটা ফিজিক্যাল ইম্পালস দিয়ে স্টপ করতেছো, তখন তোমার আরেকবার এরর হতে পারে 0.3 সেকেন্ড। সো হোয়াট ইট মিনস ইজ দ্যাট ফর এ, আচ্ছা এই লাস্ট রেঞ্জটা মনে হয় 0.8, দাঁড়াও আমি একটু এই রেঞ্জটা একটু দেখে বলতেছি, 1 মিনিট। So yeah, a normal range for an alert individual can be from about 0.2 to 0.9 seconds. Sorry, not 0.6, much worse, 0.9 seconds. So it can be as big as 0.9. So আমি যদি 0.3টাকে আমাদের লোয়েস্ট ভ্যালু হিসেবে ধরি, ফর এক্সাম্পল, তো স্টপার স্টার্ট করার সময় তোমার একটা রিডিংয়ে ভুল হতে পারে, স্টপার এন্ড করার সময় একটা রিডিংয়ে ভুল হতে পারে। মনে করেন কোনো একটা স্টপওয়াচ অপারেট করে একটা হিউম্যান বিং অ্যাকচুয়ালি এই ভ্যালুটা পাইছে 7:53:26। তার মানে 7 মিনিটকে যদি আমি সেকেন্ডে কনভার্ট করি তাহলে কত, 7 6 হচ্ছে 420 প্লাস 53 করলে কত আসবে, 473। সো ওরে একটু বিশাল স্টপওয়াচ দেখা যায়। আচ্ছা স্টপওয়াচ এখানে থাকুক। সো এই স্টপওয়াচের স্ক্রিন থেকে আমরা যে রিডিং পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 7 মিনিট 53.26 সেকেন্ড। এটাকে যদি আমি পুরোপুরি সেকেন্ডে কনভার্ট করি তাহলে হবে হচ্ছে 473.26 সেকেন্ড। দ্যাট ইজ দ্য মেজারমেন্ট অবটেন ফ্রম দ্য ডিভাইস। কিন্তু কথা হচ্ছে যে হিউম্যান বিং অপারেট করতেছে সে তো একটা রিডিং নেওয়ার সময় স্টার্টিংয়ের সময় একটা এরর করতেছে প্লাস মাইনাস 0.3 সেকেন্ড অ্যাটলিস্ট, এন্ডিংয়ের সময় একটা এরর করতেছে প্লাস মাইনাস 0.3 সেকেন্ড অ্যাটলিস্ট, ঠিক কিনা? দুইটা বায়োলজিক্যাল ইম্পালস, স্টার্ট করার সময় একবার মাসল প্রেস করতে হবে, স্টপ করার সময় একবার মাসল প্রেস করতে হবে। সো দ্য সিস্টেম, আওয়ার হিউম্যান বডি সিস্টেম বা মাসল ইজ বিং অ্যাক্টিভেটেড টোয়াইস টু টেক ওয়ান রিডিং অফ দ্য টাইম। তার মানে হচ্ছে এই যে টাইম রিডিংটা আমরা পাইলাম, যদিও আমাদের ডিভাইসের প্রিসিশন হচ্ছে 0.01 সেকেন্ড, বাট উড ইউ সে দিস রিডিং ইজ এররফুল আপ টু অনলি 0.01 সেকেন্ড? The answer is no, because we made an error of about this much at the beginning, we made an error of about this much at the end. So that's why for this observation the total reading should be 473.26 plus or minus 0.6 second. কেন যে বললাম errors will always add up to give us biggest error, because uncertainty of a quantity shows us the maximum possible error there is. এর থেকেও এরও কম হতে পারে, হয়তো দ্য রিডিংটা পারফেক্টলি হতো 473.26 সেকেন্ড, বাট হোয়াট উই ট্রাইং টু শো যে ম্যাক্সিমাম কতটুকু এরর হওয়া পসিবল এই রিডিংয়ের মধ্যে। না এখানে একটা ইন্টারেস্টিং অবজারভেশন দেখেন, এই নাম্বারটা কত ডেসিমেল প্লেস বলেন তো? হাউ মেনি ডেসিমেল প্লেস আর দেয়ার? 0.6 সেকেন্ড, 1 ডেসিমেল প্লেস। এই নাম্বারটা কত ডেসিমেল প্লেসে আসছে? 2 ডেসিমেল প্লেস। এখন একটা সার্টেন নাম্বারের এরর যদি 1 ডেসিমেল প্লেসে হয়, মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে তার এররের অ্যামাউন্ট, তাহলে এই ডিজিটটার অ্যাকচুয়ালি কোনো ফিজিক্যাল সিগনিফিক্যান্স নাই, বিকজ আমাদের অরিজিনাল ভ্যালুটাই এররফুল হচ্ছে এই প্লেস পর্যন্ত। তার মানে এই প্রিসিশন রিপ্রেজেন্ট করা মানে হচ্ছে উই আর বেসিকলি প্রপোজিং আ মোর প্রিসিশন দ্যাট ইজ ফিজিক্যালি আনঅ্যাচিভেবল। We cannot actually operate the stopwatch within a precision of the second decimal place. We can only operate the stopwatch within a precision of the first decimal place. ওই জন্য এই আনসার লিখলে ভুল হবে। এই টাইম অ্যামাউন্টের proper way to write the answer would be, we have to convert this thing into the same decimal place of this one, which should be 473.3, round it up, 6 থেকে 2 রাউন্ড আপ করলাম, প্লাস or মাইনাস 0.6 সেকেন্ড। এইটা হচ্ছে এই স্টপওয়াচ রিডিংয়ের অ্যাকচুয়াল ফাইনাল রিডিং।
দেখেন আইডিয়াটা বুঝছেন কিনা। এই সিনারিওতে আমাদের স্টপওয়াচের মানে প্রিসিশন যেটা 0.01 সেকেন্ড, দ্যাট ইজ নট দ্য মেইন সোর্স অফ এরর অর আনসার্টেনিটি ওভার হিয়ার। দ্য মেইন সোর্স অফ এরর অর আনসার্টেনিটি is coming from human reaction time, and that is also happening twice, once when starting the stopwatch, the other one when we are stopping the stopwatch. এই জন্য এটা হচ্ছে পারফেক্ট আনসার, যে এই টোটাল রিডিংটা এতটুকু কম বেশি হওয়া পসিবল। স্যার 0.3টা কি? 0.3 is the lower threshold of human reaction time for one muscle activation. মানে একবার তুমি একটা জিনিস দেখে স্টপওয়াচের সুইচ একবার প্রেস করছো, দেন ইউ আর লাইকলি টু মেক ওয়ান এরর অফ 0.3 সেকেন্ড। একটু আগেও হতে পারে, একটু পরেও হতে পারে। Sir, why did you round up the point to 2.3? Because the decimal place that we have in the uncertainty is only up to 1 decimal place. জিনিসটা হচ্ছে এরকম, আমি তো জিনিসটা বুঝাই। Okay, good. Let's say you are trying to buy potatoes. Okay. কেন পটেটো বলছে এখানে বুঝবা। লেটস ইউ আর ট্রাইং টু বাই পটেটোস, এন্ড পটেটোস কাম ইন ডিফারেন্ট সাইজ, ছোটো আছে, বড় আছে, বিশাল আছে। মনে করো সবচেয়ে ছোটো পটেটোটার সাইজ হচ্ছে লেটস সে 10 গ্রাম। ইজ ইট পসিবল ফর ইউ টু বাই এ পটেটো দ্যাট ইজ লেস দ্যান 10 গ্রাম? No. অ্যান্ড মনে করো তুমি অনেকগুলো পটেটো নিয়ে মেজার করলা, মোট মিলে তোমার টোটাল পটেটোর ম্যাস আসছে ডিজিটাল ব্যালেন্সে লেটস সে 2.538 কেজি। মনে করো টোটাল রিডিং আসছে এটা 2.538 কেজি। অ্যান্ড কথা হচ্ছে এইটাকে গ্রামে কনভার্ট করলে কত আসবে? 2538 গ্রাম, তাই না? অ্যান্ড সবচেয়ে ছোটো পটেটোর ম্যাস যদি 10 গ্রাম হয়, মাই কোশ্চেন ইজ, can you get an 8 gram precision out of those potatoes? তোমার স্মলেস্ট ভ্যালু অফ দ্য পটেটো যদি 10 গ্রাম হয়, তাহলে এই নাম্বারটা সবসময় 0 হওয়া উচিত না? বিকজ ইউ ক্যান only have increment of 10. The smallest amount of increase you can have is 10. Right or wrong? Yes, but then why not 3.8? I cannot increase by 8 grams, but I can increase by 10. এক্স্যাক্টলি। এখন একটা জিনিস চিন্তা করেন, একটা সার্টেন নাম্বারের ইনক্রিজ সাইজ যদি 10 করে হয়, তাহলে তুমি কি কোনো সময় 10-এর মাল্টিপলের ডিফারেন্স কোনো হবে? মনে করো ফার্স্ট নাম্বারটা হতে পারে 10, একটা পটেটো যদি নাও, দুটা যদি নাও 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Can you ever land in between a multiple of 10? Can we not make 15, for example, because we have That's the whole point, that you are buying potatoes. You cannot break apart the potatoes. তরকারি তো তোমাকে অর্ধেক পটেটো বিক্রি করবে না. That's not normal. That's why I'm trying to give you the example of potatoes, that you have to buy one whole potato at least. Fraction is not workable here. So আমি যেটা বলছি যে আমাদের ম্যাস যদি 10 গ্রাম হয়, ঠিক আছে, স্মলেস্ট ম্যাস যদি 10 গ্রাম হয়, your value should be always limited to an increment size of 10 gram, right? Yes, that means I increase by 10 only. Exactly. Either you have a increase of 10 or you can have a decrease of 10. So if your balance shows you 2.538 gram, this is possible because maybe one of those larger potatoes had a mass of maybe 15 gram, or maybe the other one had a mass of 156 gram, something like that. ওই সবগুলোকে মার্জ করে তুমি মোট মিলে কত পাইছো? 2.2538 gram পাইছো। But because the smallest measurable potato was only 10 gram, the uncertainty of this measurement is supposed to be plus minus 10 gram. And problem হচ্ছে, because the uncertainty is only correct up to the 10th place, this number having a value at its unit place doesn't make sense, because this uncertainty logically means that your step size or your increment size or your error amount cannot be smaller than 10. Oh, so that's why we make sure that we round it up to the 10th place. And if we were
up to a decimal point, like the before example, that time we make sure that it is up to 1 dp and not 2, because the increment size is up to 1 dp. অ্যাবসোলুটলি, দ্যাটস দ্য হোল পয়েন্ট। সো ওই জন্য আমাদের আনসার্টেনটি ডিপি এবং হচ্ছে মেইন নাম্বারের ফাইনাল আনসারের ডিপি ম্যাচিং দিতে হবে। সো উই হ্যাভ টু গিভ ম্যাচিং ডিপি ওভার হিয়ার, যাতে করে আমাদের আনসারটা লজিক্যালি মেক সেন্স করে। কারণ আমাদের এরোরে যদি 0.6 করে হয়, তাহলে 473.26 এই নাম্বারটা তো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স থাকারই কথা না, বিকজ দিস নাম্বার ডাজন্ট মেক সেন্স। আমরা এরর করতেছি 0.6 করে, সো হাউ ক্যান উই পসিবলি হ্যাভ এ প্রিসিশন অফ দিস মাচ দ্যাট ইজ বি কারেক্ট? ইট ক্যানট বি। So we will always give our answer in that dp or in that significant figure depending on the uncertainty value. Exactly. Main numbers DP must always be matching with the DP of the absolute uncertainty of that quantity. This is a default rule. This will always be working for your maths as well, which we are going to see after a while. Okay. Everyone else, এই আইডিয়াটা কি বুঝা গেছে? কি বলছে এখানে? Yes, sir. আচ্ছা, বাকি সবাই থামস আপ ছাড়া অন্য কোনো রিঅ্যাকশন দেন। Let me see if multiple people are present here. Anything else other than thumbs up? থমাস এখানে নাই। থমাস তুমি কোথায়? থমাস ইজ হিয়ার। থমাস ইজ গিভিং আস পার্টি। ওকে, সো এইটা হচ্ছে আমাদের আনসার্টেনিটি একটা কি অ্যাসপেক্ট। সো দ্যাটস হাউ আনসার্টেনিটিজ ওয়ার্ক টু রিপ্রেজেন্ট দ্যাট একটা সার্টেন মেজারমেন্ট আমাদের কতটুকু এরর হওয়া পসিবল, কতটুকু এরর নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। If you wonder that why that is so much important, because we can never measure something to the perfect value. That is a limitation that we always gonna have, no matter how well you try, because perfect measurement is a myth. তুমি একটা মেজারমেন্টকে কতটুকু প্রিসাইজ করবা বা কতটুকু অ্যাকুরেট করবা, দ্যাট ইজ রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট টু মেক এ রিয়েলি অ্যাকুরেট, লাইক সুপার অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট। যেমন আমরা যে গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু ইউজ করি 9.81, এটাও একটা পারফেক্ট নাম্বার না, বিকজ I know the value of standard value of gravitational acceleration, which is measured at 45 degree latitude at the level of sea height under 1 atmospheric pressure. That value is 9.80665. I know the number by heart up to 5th decimal place, but we use it 9.81 for practical purposes. That works for us. Similarly, if you think about it, if you consider a surd, that is a really continuous number, for example pi or root over 2, কোনো একটা সার্টেন ক্যালকুলেশনে যখন তুমি রুট 2 ইউজ করতেছো, সবসময় আমরা একটা সার্টেন পোর্শন বাদ দিয়ে ইউজ করতেছি না? Either we are rounding it up to a bigger number or we are rounding up to a smaller number. তার মানে we are always doing some errors. Measurements, calculations are always subjected to round up and error measurements. So ওই জন্য আমাদের uncertainty is so damn important, so that we can actually have a grasp that এই যে নাম্বারটা আমরা লিখছি এটা ম্যাক্সিমাম কত এররফুল হতে পারে, মিনিমাম কত এররফুল হতে পারে, সো দ্যাট ইউ হ্যাভ এ রেঞ্জ অফ অ্যাকসেপ্টেবিলিটি, যে না এর চেয়ে কম হলে আমার হবে না, এর চেয়ে বেশি হলেও হবে না। এটা খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা এক্সাম্পল তোমাকে আমি বলি। লেটস সে ইউ ওয়ান্ট টু বাই সাম নাটস অ্যান্ড বোল্টস ফ্রম অ্যান আউটসাইড কান্ট্রি। ইউ হ্যাভ সাম নাটস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ফিক্স বোল্টস। তোমার কোনো একটা ভেহিকেল একটা নাট আছে, এখানে তোমার একটা বল্টু লাগাইতে হবে। সো নাট হচ্ছে যেগুলা দেখতে হচ্ছে এরকম হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচার উইথ এ হোল অ্যাট দ্য সেন্টার, এটা হচ্ছে দিস ইজ হোয়াট দ্য নাটস লুক লাইক, অ্যান্ড দ্য বোল্টস আর দ্য পার্টস দ্যাট কামস উইথ দ্য শ্যাফট দ্যাট হ্যাজ দ্য গ্রুভস ওভার হিয়ার। তার মনে করো এই নাটের এইখানে তোমাকে এই বল্টুটা ফিক্স করতে হবে। এই তোমার কাছে এই নাটটা আছে কোনো একটা জায়গায়, তোমার এই বল্টুটা বাইরে থেকে কিনে আনা দরকার। এখন এটা এখানে পারফেক্টলি ফিক্স হওয়ার জন্য অবশ্যই দের ইজ এ রেঞ্জ, যে মিনিমাম কতটুকু হইতে হবে, ম্যাক্সিমাম কতটুকু হইতে হবে। একটা সার্টেন ভ্যালুর বেশি হইলে এই বল্টুটা এই হোলে ঢুকবে না, আবার একটা সার্টেন ভ্যালুর কম হইলে এই বল্টুটা এখানে ঢুকে আটকাবে না, ইটস গোনা বি জাস্ট ফ্রি মুভিং ইন দিস পার্ট। তার মানে এই বোল্টের ডায়ামিটারটা একটা ফিক্সড রেঞ্জের মধ্যে হওয়া দরকার, সো দ্যাট দিস উইল ক্যান অ্যাকচুয়ালি ফিট ওভার হিয়ার অ্যান্ড উই ক্যান মেক দ্য টাইটেনিং ইফেক্ট অ্যান্ড দ্য ফাস্টেন দ্য থিংস দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু ডু। So unless you are mentioning the diameter of the bolt with that required uncertainty, you can never be sure whether this will fulfill your purpose or not. ঠিক কিনা? প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলটা কি বোঝা যাচ্ছে কি বলছি এখানে? তোমার মনে বুঝো নাই, বুঝছো কি?
এটা না বুঝলে কিছু হবে না, সমস্যা নাই। লেটস মুভ অন। Let's have a look over here for how are the different ways we can write the uncertainties. এখানে আমাদের এই রুলস ফর রাইটিং আনসার্টেনিটি কিছু পার্ট আছে, এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে দেখেন। Uncertainty should be always smaller than the actual value. Percentage uncertainty should be represented in 1SF. Number of dp of the uncertainty should not be greater than the number of dp of the value. একটু যে ডিপি ম্যাচিংয়ের কথাটা বললাম। For absolute uncertainty, the number of SF of uncertainty should match the number of SF of uncertainty in the data. For absolute uncertainty, এই পার্টটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাসপেক্ট, এটা আমরা ক্যালকুলেশন করার সময় দেখবো যে ফাইনাল আনসার কেমনে করে কাজ করে। Absolute uncertainty of the quantities involved should match the absolute uncertainty SF of the data. So what do you mean over here? Like both quantity, absolute uncertainty and original the same হবে না? এইটা আমি ম্যাথস করার পর একটু পরে আলাপ করছি। আপাতত এই নাম্বার এই পয়েন্টসগুলো যেখানে এক্সিস্ট করে এটাকে একটু জাস্ট আপাতত মাথায় রাখেন। আমি একটু পরে এটা করে দেখাচ্ছি, 1 মিনিট। রুলসগুলো একটু দেখেন। রুলস অফ আনসার্টেনিটি, দিস আর প্রিটি সিম্পল স্টাফ। এতক্ষণ আমরা যে জিনিসগুলো আলাপ করছি সেই জিনিসগুলো এখানে আরও ডিটেলসে লেখা আছে, গুছায় লেখা আছে। সো হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার। আচ্ছা, এই পার্টটুকু এখন আর লাগতেছে না, এটা মুছে ফেলি, দরকার নেই। অ্যাডিশন অ্যান্ড সাপ্রেশন। অ্যাডিশন অ্যান্ড সাপ্রেশন যদি একটা সার্টেন কোয়ান্টিটির জন্য দেওয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল ইফ উই হ্যাভ আ কোয়ান্টিটি অফ ওয়াই দ্যাট ইজ মেনশনড অ্যাজ a plus b, or if it is also a minus b and the values of a and b are already given, in that case the uncertainty will be simply added. Whether the quantity is subtraction or the quantity is addition, uncertainties will always be added. Absolute uncertainty will always be added because additional error will always add up to give us more error, because you are trying to represent the maximum possible error in the measurement. So এই ক্যালকুলেশন করলে আমাদের y ভ্যালু আসছে 28.2, এই ক্যালকুলেশন করলে সাবট্রাকশন করে y ভ্যালু আসে 22.0, but for this one the uncertainty is 0.3, that is the sum of 0.2 and 0.1. এই সিনারিওর জন্য আমাদের আনসার্টেনিটি হচ্ছে 0.3. সো আনসার্টেনিটিজ উইল অলওয়েজ বি অ্যাডেড। এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে whenever we are trying to add multiple quantities over here, have a look, a plus b কে অ্যাড করে আমরা y পেয়েছি, this would always mean all of these three things y, a, b have to be same quantities. যদি লেংথ হয় তিনোটাই লেংথ, যদি টাইম হয় তিনোটাই টাইম, যদি ম্যাস হয় তিনোটাই ম্যাস, যদি ফোর্স হয় তিনোটাই ফোর্স, something like that. Dissimilar quantities can never be added with each other. Only similar quantities can be added. এই জিনিসটা খুব ভালো করে মাথায় রাখেন। Dissimilar quantities cannot be added. So addition and subtraction is only applicable whenever you are handling the same type of quantities. এটা হচ্ছে একটা রুল। 2 নম্বর রুল হচ্ছে, what we have over here is that if we have coefficients multiplied with a variable, যেমন যদি আমাদের একটা সার্টেন নাম্বার দেওয়া থাকে y equals to n into a, এই nটা হচ্ছে কোফিশিয়েন্ট, জাস্ট কোফিশিয়েন্ট জিনিসটাকে দেখানো আছে, আর এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যারিয়েবল। লেটস সে ইফ উই হ্যাভ অ্যান এক্সপ্রেশন দ্যাট ইজ গিভেন লাইক দিস, y equals to 3x অথবা সার্কামফারেন্স equals to 2 pi r। 2 pi টুকু হচ্ছে আমাদের কোফিশিয়েন্ট, আর আরটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়াল নাম্বার, যেটা আমরা কোয়ান্টিটি, যেটা রেডিয়াস আমরা মেজার করে বের করবো। এখানে এক্সটা হচ্ছে আমার ভ্যারিয়েবল, 3টা হচ্ছে কোফিশিয়েন্ট। If that is the scenario, then the value of absolute uncertainty will be simply that many times multiplied with the absolute uncertainty. যেমন এক্সাম্পল দেখেন এখানে, for example the radius of a certain circle is given 5.0 plus minus 0.1 centimeter. Find the circumference along with its absolute and percentage uncertainty. দুটো আনসার্টেনিটি দিয়ে আমাদের রেজাল্ট বের করতে বলছে। So let's go for that calculation part by part. প্রথমে আমরা c equals to 2 pi r ইউজ করে 5 ভ্যালুটা ইউজ করে 31.4 বের করলাম। এটাকে আপাতত আমরা 3SF এ লিখছি আপাতত, চাইলে আমরা আরও বেশি এসএফেও লিখতে পারতাম, সমস্যা নাই। ফাইনাল আনসারের সময় আমাদের জাজ করতে হবে যে এসএফ আরও বেশি লাগবে কি লাগবে না। ফর দ্য টাইমিং এটা 31.4 3SF বা 1 decimal place লেখা আছে। ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ক্যালকুলেট দ্য delta c, that is the uncertainty of the circumference,
দ্যাট শুড বি 2 pi times multiplied with delta r. এই যে এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করা হয়েছে, ইউজ গ্রিন মেবি সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ এ বিট কন্ট্রাস্ট। এই যে দেখেন এখানে ডেল্টা এনটা ছিল হচ্ছে আমাদের কোফিশিয়েন্ট, ডেল্টা এটা ছিল আনসার্টেনিটি। সো যেহেতু আমাদের আর এর আনসার্টেনিটি ছিল 0.1, সো আমাদের ডেল্টা সি বের করার জন্য ওই 0.1-এর সাথে 2 pi মাল্টিপ্লাই করতে হবে। সো কোনো একটা নাম্বারকে, এবং এই সেম জিনিসটা ডিভিশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, ডিভিশনের জন্য জিনিসটা কীভাবে হেল্প করে সেটা আমি একটু পরে দেখাবো, জাস্ট ওয়েট এ লিটল বিট। সো যদি ডেল্টা সি আমরা বের করি, দ্যাটস গোনা বি 2 pi into 0.1, দ্যাট বিকামস 0.63। এখন কথা হচ্ছে ফাইনাল আনসারটা আমরা কত ডিপি বা কত এসএফে লিখব। দিস ইজ ওয়্যার দ্য ফোর্থ নাম্বার রুল কামস ইন। এই ফোর্থ নাম্বার রুলটা একবার একটু দেখেন, সো দ্যাট ইউ ক্যান কম্পেয়ার দিস ওভার হিয়ার। ফর অ্যাবসোলিউট আনসার্টেনিটি, দ্য নাম্বার অফ এসএফ অফ আনসার্টেনিটি should match the number of SF of uncertainty in data. আপনারা এখানে একটা অ্যাডিশনাল জিনিস লিখেন, এইখানে এই যে এই জায়গাতে দায়ের পরে এখানে একটা ওয়ার্ড হবে স্মলেস্ট। স্মলেস্ট কথাটা একটু লিখেন, কারণ এটা আমাদের একটা দরকারি টার্মস। কেন দরকারি সেটা একটু পরে বলতেছি। এখানে দেখেন এখানে আমাদের ভ্যারিয়েবল দেওয়া আছে শুধু একটাই, এই এক্সাম্পলটার জন্য ভ্যারিয়েবল দেওয়া আছে একটা, সেটা হচ্ছে রেডিয়াস। রেডিয়াসে আনসারটি দেওয়া আছে ইন 1 significant figure। তার মানে আলটিমেটলি আমরা যে সিটাকে ক্যালকুলেট করছি তার আনসার্টিনিটিটা কত এসএফ হইতে হবে, 1 significant figure হইতে হবে। সো গিভেন নাম্বারের এসএফ এবং আনসার্টিনিটির এসএফ শুড বি সেম, এবং আনসার্টিনিটি ডিপি অ্যান্ড মেইন নাম্বারের ডিপি শুড বি সেম। এই লজিক্যাল স্ট্রাকচারটা বুঝেন। সো যেহেতু আমরা যদি এখানে ডেল্টা সি বের করছি আপ টু 2SF 0.60 লিখছিলাম, বাট নাও ইফ whenever you are writing your final answer you have to look over here যে আমাদের অরিজিনাল ডেটার আনসার্টিনিটি ছিল 1 SF। That's why the uncertainty is also mentioned in 1SF 0.6, and the circumference was given in 31.4. That is also mentioned in the same DP matching with 0.6, which is 31.4. This is your final answer altogether. এটা হচ্ছে circumference, এটা হচ্ছে uncertainty. If we were trying to calculate the percentage uncertainty, recall the percentage uncertainty was the ratio of uncertainty and the quantity itself, delta C divided by C into 100%. So যেহেতু আমরা অলরেডি এই ফাইনাল ভ্যালুগুলো এখানে মেনশন করে ফেলছি, we are now calculating 0.6 divided by 31.4 into 100%, and final ভ্যালুটার আনসারটি আমরা দিচ্ছি 2%। এখানে একটা জিনিস দেখেন লিখে দিছে, percentage uncertainty should be represented in 1 SF। সো ওই জন্য আমরা এখানে কোনো ফ্র্যাকশন ইউজ করতেছি না, ডিরেক্টলি আমরা 2% ইউজ করছি। সো এইটা হচ্ছে আমাদের অলটুগেদার আনসার্টিনিটি লিখার সিস্টেম বা স্ট্যান্ডার্ড স্ট্রাকচার। বলো, কোশ্চেন বলো। ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি কি ডিপেন্ড করে না যে স্মলেস্ট আনসার্টেনিটি কত দেওয়া কোশ্চেনে? না, ফ্র্যাকশনাল আনসার্টিনিটির জন্য এটা ডিপেন্ড করে না, নো। তো অ্যান্সার ওই যে ফর্মুলাটা উপরে লেখা আনসার্টেনিটি ইকুয়ালস টু ম্যাক্স ভ্যালু মাইনাস মিনিমাম ভ্যালু বাই 2, এটা কিসের জন্য? এটা হচ্ছে যখন আমাদের কোনো একটা সার্টেন সিনারিওতে এই ফর্মেটে ডাটা দেওয়া নাই, ডাটা দেওয়া আছে হচ্ছে একটা গ্রুপ অফ ডেটা। ফর এক্সাম্পল তোমার লেট মি গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া। মনে করো তোমাকে একটা, লেটস সে ইউ আর প্রোভাইডেড উইথ অ্যান অ্যাপারেন্টলি ইউনিফর্ম লুকিং সিলিন্ডার। অ্যাপারেন্টলি ইউনিফর্ম মনে করো হচ্ছে কাঠের একটা সিলিন্ডার তোমাকে দেওয়া আছে। এখন তোমাকে বলছি কাঠের সিলিন্ডারের ডায়ামিটার এই ভলিউম বের করতে। তুমি ভার্নিয়ার ক্যালিপার করে একবার এই ডাইমেনশনে মেজার করলে, একবার এই ডাইমেনশনে মেজার করলে, ডিফারেন্ট অরিয়েন্টেশনে তুমি তার ডায়ামিটার মেজার করছো, এবং ডায়ামিটারের ডিফারেন্ট ভ্যালু আসছে। মনে করো আমি কিছু ভ্যালু এখানে স্যাম্পল হিসেবে লিখতেছি, লেটস সে ওভার হিয়ার। কই লিখবো, এখানে তো লেখার জায়গাই নেই। আচ্ছা, আমি ব্ল্যাঙ্ক স্পেসে লিখি। মনে করো আমাদের এই কাঠের ডায়ামিটারের, লেটস সে দিস ওয়াজ দ্য উডেন পিস অ্যান্ড ইউ মেজার দ্য ডায়ামিটার ইন ডিফারেন্ট অরিয়েন্টেশন। মানে একবার এই অরিয়েন্টেশনে মেজার করছো, একবার এই অরিয়েন্টেশনে মেজার করছো, একবার এই অরিয়েন্টেশনে মেজার করছো। লেটস সে তুমি 3টা ডায়ামিটার মেজার করছো। 3টা ডায়ামিটারের ভ্যালু আসছে এরকম 8.23 সেন্টিমিটার, আরেকটা আসছে হচ্ছে 8.26 সেন্টিমিটার, আরেকটা আসছে হচ্ছে 8.38 সেন্টিমিটার। তোমাকে অ্যাবসোলুট আনসার্টেনিটি ফর্মেটে দেওয়া, তোমাকে বলে দেওয়া হচ্ছে যে ডায়ামিটারের যে 3টা ভ্যালু পাইছি সেই ভ্যালুগুলো হচ্ছে এত এত এত। এখন তুমি যদি ডায়ামিটারের টোটাল ভ্যালুটা আনসার্টেনিটি ফর্মেটে লিখতে চাও, ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাভারেজ অফ দিস 3 নাম্বার। এই 3টা নাম্বার অ্যাভারেজ কত হয়, ক্যালকুলেটর বসায় দেখেন তো। হেল্প মি, এই 3টা নাম্বারের অ্যাভারেজ কত হবে? 8.29। আর একটু বলো।
8.29. এক্স্যাক্টলি 29 আসছে। Yeah. আচ্ছা, লাকি আস, প্যারা নাই। এটা আপাতত 8.29 হিসেবে থাকুক। 8.29, তারপর কত এসএফ বা কত ডিপি লিখবো সেটা পরে আসতেছে। এইখান থেকে তুমি যদি এখন ডেল্টা ডি বের করতে যাও, দ্য অ্যাবসোলুট আনসার অফ দিস ভ্যালুস, ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য ম্যাক্সিমাম অ্যান্ড দ্য মিনিমাম। এখানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে 8.38, মিনিমাম হচ্ছে 8.23 ডিভাইড বাই 2। এটা করলে কত আসে? এরকম আসার কথা না? 0.07. 0.75 Yeah. সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এখন দেখেন আমাদের এই যে ভ্যালুটা আসছে, এই ভ্যালুটার এসএফ কত? Three. নো, এসএফ ইজ 2, ডিপি ইজ 3। Oh. এই নাম্বারটার এসএফ হচ্ছে 2, এই দুটো হচ্ছে এসএফ, আর ডিপি হচ্ছে 3। সো বিকজ দ্য কোশ্চেন ডিডেন্ট অরিজিনালি গিভ আস দ্য আনসার্টেনিটি ভ্যালু, there are two possibilities. You can either choose to write the answer by rounding this up. তুমি যদি এটাকে রাউন্ড করে 0.08 সেন্টিমিটার লিখো, ইউ ক্যান চুজ টু রাইট দিস। এখন দুইটা লেখার অপশন হচ্ছে কীরকম? হ্যাঁ, ডি এর দুইটা পসিবল আনসার আমি লিখতেছি, দুটোই অ্যাকসেপ্টেবল। Either we can choose to write it as 8.29 plus or minus 0.08. That is 1 dp over here, sorry, second decimal place, second decimal place. অথবা তুমি যদি ফুল নাম্বারটা লিখতে চাও 0.075 সেন্টিমিটার, তুমি 2s of আনসার্টেনিটি লিখলা, বাট এটার ডিপি কত হয়েছে? 3 ডিপি। দেন এই নাম্বারটা তোমাকে 3 ডিপিতে লিখতে হবে। সো ইফ ইউ আর ট্রাইং টু রাইট দিস নাম্বার আপ টু থার্ড ডেসিমাল প্লেস, দিস শুড লুক লাইক দিস, 8.290। তোমাকে এক্সট্রা জিরোটা ইনক্লুড করতে হবে, সো দ্যাট দিস টু হ্যাভ ম্যাচিং ডিপি। এই সিনারিওর জন্য এই দুটো আনসারই কারেক্ট। But aren't we supposed to write in the smallest letter? এখানে তো স্মলেস্ট এসএফ নাই, আমি এই নাম্বারটাকে রাউন্ড আপ করে এই নাম্বারটা বানাইছি। আই ক্যান চুজ টু ডু দ্য রাউন্ড আপ, আই ক্যান চুজ নট টু ডু দ্য রাউন্ড আপ, দুটোই অ্যাকসেপ্টেবল। Oh, আচ্ছা। ঠিক আছে? সো যখন আমাদের ডেটাগুলো অরিজিনালি হচ্ছে এই ফর্মেটে দেওয়া থাকবে না, গ্রুপ ফর্মেটে দেওয়া থাকবে, তখনকার ফর্মুলা হচ্ছে এইটা, ম্যাক্সিমাম মাইনাস মিনিমাম ডিভাইড বাই 2। অলরাইট? ও আচ্ছা, লাইক অনেকগুলো ভ্যালু দেওয়া থাকে এরকম, আর যদি আনসার্টেনিটি ফর্মে দেওয়া থাকে উইল গো টু দ্য প্রিভিয়াস ওয়ে। Precisely, exactly. So coming back to the discussion once again, আচ্ছা, এইখানে আমাদের এতক্ষণ যে আলাপগুলো আমরা করছি, এই রুল নাম্বার 1 এবং রুল নাম্বার 2, এটার জন্য একটা প্রি কন্ডিশন হচ্ছে there should be only one variable involved and the power of the variable should be 1. ফর এক্সাম্পল, যদি দুটা ভ্যারিয়েবল সাইমালটেনিয়াসলি থাকে আর অ্যান্ড এইচ, ফর এক্সাম্পল একটা সার্টেন সার্কেলের ক্রস সেকশনাল এরিয়া, সরি, একটা সার্টেন সিলিন্ডারের ক্রস সেকশনাল এরিয়া হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার, দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কেল, বাট সিলিন্ডারের আবার কার্ভড এরিয়া হচ্ছে 2 পাই আর এইচ। এখানে দেখো স্কোয়ার আছে, এখানে আছে হচ্ছে আর। বেসিক্যালি পাই আর স্কোয়ার ক্যান বি ব্রোকেন ডাউন ইন্টু পাই ইন্টু আর। সো বেসিক্যালি দেয়ার টু কোয়ান্টিটিস, অলদো দ্য সেম কোয়ান্টিটি বাট দ্য কোয়ান্টিটি শোজ আপ টুয়াইস। এরকম হলে আমরা, এরকম সিনারিও হলে আমরা রুল 1 না 2 ইউজ করতে পারবো না, তখন আমাদের রুল 3-তে যেতে হবে। রুল 3টা কীরকম সেটা একটু আমরা দেখি। Have a look. Rule 3 is now starting to work with multiplication and division. এই যে পাই আর স্কোয়ার যেটা বলছিলাম, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি এ মাল্টিপ্লিকেশন, দ্যাট ইজ দ্য মাল্টিপ্লিকেশন অফ টু কোয়ান্টিটিস আর ইন্টু আর। যদি ভলিউম হয়, লেটস সে ইফ ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড দ্য ভলিউম অফ এ কিউব, দ্যাট ইজ এ কিউব, দেন ইউ হ্যাভ 3 কোয়ান্টিটিস ইন মাল্টিপল ফর্ম, এ ইন্টু এ। যদি কিউবয়েড হয়, ইউ স্টিল হ্যাভ 3 কোয়ান্টিটিস ইন ফর্ম, লেংথ ইন্টু ব্রেথ ইন্টু হাইট। যদিও সবগুলো কোয়ান্টিটিস টু সাম সর্ট অফ লেংথ, বাট উই আর গোয়িং টু কনসিডার দ্যাম অ্যাজ প্রোডাক্ট, নট অ্যাজ অ্যাডিশন। ওকে, এই পার্টটা একটু ভালো করে দেখেন। Whenever we are trying to find out some quantity in the form of product or in the form of division, either way, pressure equals to, let's say, rho gh, অথবা speed equals to distance over time. So দুটা different example দেখানো আছে এখানে।
এই ধরনের সিনারিওর জন্য আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন করার সিস্টেম হচ্ছে এটা percentage uncertainty of y should be equals to percentage uncertainty of a plus percentage uncertainty of b. So the percentage uncertainties can be added together, not the absolute uncertainties, because we have to understand that these two quantities although may be similar type but they are being multiplied হইলেই তখন আর আমাদের ডিরেক্ট অ্যাডিশনটা কাজ করবে না. So let's try with some basic idea. সেটা হচ্ছে ডেল্টা এক্স পার্সেন্ট যদি এক্স ডেল্টা এক্স বাই এক্স ইন্টু 100 হয়, সো ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই, এখানে আমরা আপাতত কাজ করতেছি হচ্ছে এটা নিয়ে অথবা এটা নিয়ে, দুটো যেটা নিয়ে কাজ করি না কেন, ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট errors will always add up to give us bigger errors. Errors will always add up to give us bigger errors. ওই জন্য আমরা যখন আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন করতেছি, দেখেন ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই ইন্টু 100, দিস ইজ দ্য আনসার্টেনিটি অফ পার্সেন্ট আনসার্টেনিটি অফ ডেল্টা ওয়াই. এই জিনিসটাকে ভাঙলে এটা হয়, এটা হচ্ছে এইটা আর এটা হচ্ছে এইটুক. whether you are doing a multiplication or you are doing a division, you always have to add them. এই প্লাস সাইনটা কখনো মাইনাস হবে না, দ্যাটস দ্য ইম্পর্টেন্ট বিট. তুমি যদি 100 দুই পাশ থেকে কমন নিয়ে নাও, তাহলে আলটিমেটলি তুমি পাচ্ছ হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই ইন্টু এটা. তার মানে এই এক্সপ্রেশনটাকে চাইলে আমরা ফ্র্যাকশনাল আনসার্টেনিটি ফর্মেটেও লিখতে পারবো. Percentage uncertainty getting added, it means the same thing that fractional uncertainty gets added. Fractional uncertainty হচ্ছে শুধু রেশিও 100% এর পার্সেন্টেজটুকু ছাড়া. সো ডেল্টা ওয়াই বাই ওয়াই শুড বি ইকুয়ালস টু ডেল্টা বাই এ প্লাস ডেল্টা বি বাই বি. এটা হচ্ছে আমাদের থিওরিটিক্যাল বেসিক. আমরা অ্যাপ্লাই করবো কীভাবে, এক্সাম্পল দেখি. এক্সাম্পল 1টা দেখেন. I believe you have the notes in front of you, so that if you require to look at the formula which is not shown in the screen because I'm scrolling up and down, you can look in your printed out notes, and if you have confusion you ask me questions. Example একটু ভালো করে খেয়াল করেন. In this example, the data that is given to us, the density is given as 1000 plus minus 5 kg per meter cube, g is given as 9.8 plus minus 0.1 meter per second square, height is given as 0.58 plus minus 0.01 meter. Find the pressure along with its percentage uncertainty and its absolute uncertainty. প্রথমে আমরা মেইন নাম্বারগুলো ইউজ করে আমরা হচ্ছে প্রেশারটা বের করলাম, রো জিএইচ সবগুলো ভ্যালু বসানো হয়েছে, উই গেট 5684 প্যাসকেল, পুরোটাই আমরা লিখছি. আলটিমেটলি ফাইনাল আনসারে আমরা কত ভ্যালুতে লিখবো সেটা পরে আসতেছে, আপাতত আমরা পুরো ভ্যালুটাই লিখছি. Percentage uncertainty of pressure would be equal to percentage uncertainty of density plus percentage uncertainty of gravitational acceleration plus percentage uncertainty of height. So delta rho percent, delta g percent, delta h percent সবগুলো ভ্যালু বসানো হলো. ওইখান থেকে আনসার্টেনিটি সবগুলো ভ্যালু নিয়ে এসে 5 ডিভাইড বাই 1000, 0.1 ডিভাইড বাই 9.8, 0.01 ডিভাইড বাই 0.58 সবগুলো রেশিও বসা ইন্টু 100% করে আমরা আলটিমেটলি পাইলাম হচ্ছে 3.2%. বাট বিকজ পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি ইজ অলওয়েজ গিভেন আপ টু 1 SF, এই 3.2টাকে রাউন্ড আপ করে আমাদের 1 SF এ কনভার্ট করতে হবে, দ্যাট ইজ 3%. অ্যান্ড দ্যাটস দ্য আনসার. এই আনসারটাকে যদি আমরা গুছায় লিখতে চাই, সেই আনসারটা দেখতে কেমন হবে আমি এটা এখানে লিখতেছি. এই জিনিসটাকে তুমি যদি ফাইনাল আনসার হিসেবে গুছায় লেখো, আচ্ছা এটাকে এখনও গুছায় লেখার মতো অবস্থা তৈরি হয় নাই. কেন তৈরি হয় না আমি তোমাকে দেখাই দিছি. উই ক্যানট স্টিল রাইট দিস আনসার ফাইনালি. হোয়াই? আই এম কামিং টু দিস. হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার. ডেল্টা পি পার্সেন্ট ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডেল্টা পি বাই পি ইন্টু 100. সো আমরা বি নাম্বার মানে হচ্ছে আমরা এখন অ্যাবসলিউট আনসারটি ক্যালকুলেট করতেছি. সো 3.2 should be equals to delta p divided by 385,684 into 100. বেসিক্যালি আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই করছি, এই নিচে যে আমাদের প্রেশারটা ছিল প্রেশারটাকে ওই পাশে নিয়ে গেছি, এখান থেকে ভ্যালু বসায় আমরা পাইলাম হচ্ছে ডেল্টা পি ভ্যালু 128. তুমি এভাবেও করতে পারো বাই দ্য ডিফল্ট আইডিয়া, অথবা তুমি পার্সেন্টেজের যে বেসিক কনসেপ্ট দ্যাট দ্য আনসার্টেনিটি ইজ সাপোজ টু বি 3.2% অফ দ্য মেইন নাম্বার, সো 3.2% অফ পি, সো 3.2 ডিভাইড বাই 100 এখান থেকে বের করতে পারো. একভাবে করলেই হচ্ছে, যেটা তোমার কাছে ম্যাথমেটিক্যালি ইজিয়ার মনে হয়. এখন কথা হচ্ছে এই জিনিসটাকে অলটুগেদার আমরা ফাইনাল আনসারে লিখতে গেলে কত SF বা কত ডিপিতে লিখবো, এই জিনিসটা একটু চেক করা দরকার. ইফ উই ক্যালকুলেট দ্য ফাইনাল আনসার্টেনিটি অফ ডেল্টা পি, উই ক্যালকুলেটেড ইট আপ টু 182. এই নাম্বারটা আমরা ক্যালকুলেট করে পাইছি হচ্ছে আপ টু 3rd SF, 3SF পর্যন্ত পেয়েছি. লুক অ্যাবাভ, রাইট অ্যাবাউট হিয়ার, আমাদের যে অরিজিনাল নাম্বারগুলো ছিল এই নাম্বারগুলোর মধ্যে এটা ছিল, এটা অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি, এটা অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি, এটা অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি. এই সবগুলো নাম্বারের মধ্যে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি তিনটার মধ্যে মিনিমাম SF কত?
What is the SF value of 5? The number 5, এটার SF value কত? 1. Good. 0.1, এটার SF value কত? 1. 0.01, Also 1. also 1. So it just so happens for this math, all the absolute uncertainties are given in 1 SF. Each of them has an SF value that is 1. তার মানে আমাদের smallest SF value কত? 1. Which would mean আমাদের এই ফাইনাল আনসার্টেনিটিটার ভ্যালু 1 SF এ দিতে হবে। 1 SF because all uncertainties were in 1 SF. যদি এখানে 2 1 1 থাকতো তাহলে 1 সিলেক্ট করতে হতো। যদি 3 2 2 থাকতো SF অনুযায়ী তাহলে 2 সিলেক্ট করতে হতো। You have to choose the number with the smallest SF. সো যেহেতু আমাদের গিভেন অর অ্যাবসলিউট আনসারগুলো 1 SF এ ছিল, সো এটাকে আমরা হচ্ছে 1 SF এ লিখছি। সো 182 ওয়াজ রাউন্ডেড আপ টু 1 SF। 1 SF মানে হচ্ছে আমাদের এই ডিজিটটা থাকবে, এই দুটো ডিজিটটা থাকবে না। সো 8টাকে রাউন্ড আপ করে 1 এর সাথে অ্যাড করে 200 লেখা হয়েছে। 200-এর এই ডিজিট, এই নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট আপ টু দ্য 100 প্লেস। যেহেতু 100 প্লেস পর্যন্ত কারেক্ট আছে, তার মানে আমাদের মেইন প্রেশারের ভ্যালুটাও কী করতে হবে? আপ টু 100 প্লেস পর্যন্ত কারেক্ট করতে হবে। সো 1 SF বিকজ লিস্ট SF ওয়াজ 1 SF ইন ডেটা, এটার দুইটা অপশন আছে। উই ইউজুয়ালি গো ফর দিস ওয়ান। এটা খুব রেয়ার, এটা তোমাদের সিলেবাসে আগে ছিল, সো ইউ ডোন্ট ফরগেট অ্যাবাউট দিস। এখানে আমাদের SF হচ্ছে 2, আর মেইন নাম্বারটা আমরা পাইছি হচ্ছে কত? 5684। এই 5684কে যদি আমরা আপ টু 100 প্লেস পর্যন্ত রাউন্ড আপ করি, তাহলে এই 8 এবং 4কে বাদ দিতে হবে। বুঝাচ্ছে কি বলছে? উই ওয়ান্ট টু রাউন্ড ইট আপ টু দ্য 100 প্লেস। এটা হচ্ছে ইউনিট প্লেস, 10 প্লেস, 100 প্লেস, 1000 প্লেস। সো 100 প্লেস পর্যন্ত রাউন্ড আপ করলে দিস ইজ গানা কাম 5700। ওই জন্য এইটা হচ্ছে তোমার কারেক্ট আনসার। So final answer should be written like this. This is the most common shape that is accepted as correct for your CIE syllabus. So we're gonna stick to that. We will preferably not mess up with 1 SF or 2 SF combination. এটা খুব একটা কমন না, so we should not try this. This is the preferable one. For example, দেখেন The 1 SF electron or 2, like the absolute value. Now, you are going to figure out the SF of the uncertainty from this data and then going to match the DP over here. Yeah, like that's for the uncertainty. What about the original value? Like 5700, you rounded up to the 100 place. Why is that? So like, will I look at my original data and see what the original values are given? No, it's not about the original data. It's about matching DP. এই যে দেখেন কি লিখছে এখানে। ও আচ্ছা, so like uncertainty যেই ডিপিতে দিয়েছি ওই ডিপিতে দেন। এক্স্যাক্টলি। সো মেইন নাম্বারটার কত প্লেস পর্যন্ত তুমি দিবা সেটা ম্যাচ করতে হবে হচ্ছে অ্যাবসলিউট আনসার্টেনিটি যে ভ্যালু তার সাথে ম্যাচিং ডিপি। সো এখানে থেকে এই প্রবলেমের জন্য আমরা ডিসাইড করছি হচ্ছে যে আমাদের অ্যাবসলিউট আনসারটি দিতে হবে হচ্ছে 1 SF। এই 1 SF-টা ডিসিশন আসছে এখান থেকে। দেন দিস হ্যাড টু বি ম্যাচড উইথ দ্য ডিপি ওভার হিয়ার। সো এটা 1 SF রাউন্ড আপ করলে যেহেতু আমাদের 2 আসছে, পরে দুটা নাম্বার 0 দিতে হয়েছে বিকজ উই আর ট্রাইং টু ডু 1 SF। তার মানে ইন টার্মস অফ ডিপি দিস ইজ আপ টু 100 প্লেস, কারণ ডেসিমেলের পরে তো নাম্বার না, ডেসিমেলের সামনে নাম্বার আছে। দ্যাটস ওয়াই দিস হ্যাড টু বি রাউন্ডেড আপ টু দ্য 100 প্লেস, 5700। So like we rounded up 182 into 200, like 100 place. We're also gonna do that for like the original value. Yes. Okay. আচ্ছা, আপনাদেরকে এরকম মানে পাওয়ারের পার্টটা আপনাদেরকে একটু পরে দেখাই। এই যে ম্যাথসটা আমরা করলাম, এই ম্যাথসের মধ্যে তোমাদেরকে আরও দুটা এক্সাম্পল দেখাই, তাহলে তোমাদের জিনিসগুলো ক্যাপচার করতে আর একটু ইজিয়ার হবে। লেট মি শো ইউ টু এক্সাম্পলস।
Have a look at this one. Question number 12. স্যার এই ওয়ার্কশিটটা গ্রুপে দেওয়া যাবে? এই ওয়ার্কশিটের এইগুলো হচ্ছে অনেক পুরনো কোশ্চেন, তোমাদের নতুন ইয়ারের কোশ্চেনগুলো তোমাদের প্রিন্ট আউটে দেওয়া আছে। আমি নতুন ওয়ার্কশিটের প্রবলেমগুলো এখনও ম্যানুয়ালি নিজে করে শেষ করি না, সো আই কুড নট টেক ইউ টু দ্য এক্সাক্ট প্রবলেম দ্যাট আই ওয়ান্ট টু টেক ইউ টু। এগুলো হচ্ছে পুরান ইয়ারের কোশ্চেন। দিস কোশ্চেন ইজ ফ্রম আই থিঙ্ক 2005। সো এগুলো তোমাদের না করলে হয়। প্র্যাকটিক্যালি আমি এই কোশ্চেনগুলো দিব তোমাদের ক্লাস টেস্টে দিব। সো হোল্ড ইউর হর্সেস। এই কোশ্চেনটা ট্রাই করেন, কোশ্চেনটা পড়েন। সরি, I went to the washroom. আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু আপনারা দেখেন। কোশ্চেনে বলছে a cylinder of length L has a circular cross section of radius r as shown. The volume V of the cylinder is given by the expression V equals to pi r square L. The volume and length of the cylinder are measured as V equals to 15 into plus minus 15 plus 0.5 centimeter cube. L is given as this much. Calculate the radius of the cylinder with this uncertainty. তো এখান থেকে যদি আমরা রেডিয়াস বের করতে চাই, ইটস ভেরি সিম্পল। ফর্মুলাটা আমরা একটু দেখি, ফর্মুলা থেকে দেখে হবে কপি পেস্ট করা পসিবল। সো উই ক্যান রাইট ইট। আমি এখানে একটু ফ্র্যাকশন করতেছি যাতে করে ম্যাথসটা করলে আমাদের জায়গা সংকুলন হয়। সো ভি ইকুয়ালস টু পাই আর স্কোয়ার এল। এখান থেকে যদি আমি আর ক্যাপিটাল ছিল, এখানে যদি আর স্কোয়ারকে সাবজেক্ট করি, উই গেট ভি ডিভাইড বাই পাই এল। দেয়ারফর আর ক্যান বি রিটেন অ্যাজ রুট ওভার অফ ভি ডিভাইড বাই পাই এল। এটা হচ্ছে একটা পার্ট। এখন এইখানে দেখেন, আমরা যদি আর এর বেসিক ভ্যালুটা এখান থেকে বাই করি, ইউ ক্যান জাস্ট সিম্পলি প্লেস দিস নাম্বারস। নাম্বারগুলো সবগুলো বসায় দেখেন ক্যালকুলেট করলে ভ্যালু কত আসে। হেল্প মি উইথ দিস। এটা ছিল 15.0 ডিভাইড বাই পাই ইন্টু এল ছিল 20.0। ঠিক কত আসে দেখো তো বলামান। 0.488. 0.488 আরও আছে? Yeah, 60 আরো অনেক আছে। আচ্ছা, আপাতত আমরা এটুকু বন্ধে লিখলাম। যেহেতু দুটোই সেন্টিমিটার কিউব দেওয়া ছিল এবং ফাইনাল আনসার আমাদের সেন্টিমিটারে চাইছে, সো আমরা মিটারে কনভার্সন করা বদারেশন করতেছি না, আমরা সবগুলো সেন্টিমিটারে রাখলাম। এটা গেল হচ্ছে আর এর ভ্যালু। নাও আই ওয়ান্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান থিং ভেরি কেয়ারফুলি। আর এর এই যে এক্সপ্রেশনটা এখানে দেখতেছেন, এই পুরা ফ্র্যাকশনটুকুকে আমি চাইলে তোমাদের দেখার সুবিধার জন্য এই ফর্মেটে লিখতে পারি, ভি ডিভাইড বাই পাই এল রুট অফ পাওয়ার টু দি পাওয়ার হাফ। কারণ স্কোয়ার রুটের পাওয়ারের ভ্যালু কত হয়? হাফ হয়। আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। কেন এই জিনিসটা আমাদের দরকার? যখনই আমরা কোএফিশিয়েন্ট নিয়ে কাজ করব, whenever we have a power delta r by r, we should have the coefficient coming in the front. আচ্ছা, এই পার্টটা আসলে তোমাদেরকে আমি পড়াইতে ভুলে গেছি। লেট মি জাস্ট শো ইউ ইন দ্য অ্যাকচুয়াল এই পার্টটাতে দেখেন। নাম্বার 4 যে জিনিসটা আছে, হচ্ছে যে যদি আমাদের পাওয়ার থাকে, পাওয়ার ওপরে ভ্যারিয়েবল যদি থাকে,
সেই কেসে পাওয়ারটা সিম্পলি আমাদের সামনে চলে আসে। সো পার্সেন্টেজ অফ আনসার্টেনিটি, সো ইফ ইউ হ্যাভ এন ইকুয়েশন দ্যাট লুকস লাইক দিস, y ইকুয়ালস টু a টু দি পাওয়ার n, তাহলে আমাদের পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন করার সময় এই পাওয়ারটা সিম্পলি সামনে আসবে। ইফ ইউ ওয়ান্ডার স্যার কেন এটা হবে, লেট মি জাস্ট শো ইউ ভেরি সিম্পল এক্সাম্পল। এরিয়া যদি পাই আর স্কোয়ার হয়, এই জিনিসটা একটু দেখেন, আমি এটা কোথায় লেখাবো, এখানে লিখে দেখাই। লেটস সে একটা এরিয়া ফর্মুলা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার। আই ক্যান চুজ টু রিরাইট দিস ইন দ্য ফর্ম অফ পাই ইন্টু আর। তার মানে হচ্ছে কি ডেল্টা এ বাই এ শুড বি ইকুয়ালস টু ডেল্টা আর বাই আর প্লাস ডেল্টা আর বাই আর, কারণ আর আছে কয়বার, 2বার। পাইয়ের জন্য কিছু লিখতেছি না, বিকজ পাই তো একটা কনস্ট্যান্ট, কনস্ট্যান্টের তো কোনো আনসার্টেনিটি হয় না, বিকজ বাই ডিফল্ট কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে ইট হ্যাজ এ ফিক্সড ভ্যালু। It pi doesn't come with plus minus something. Pi has a long number, long value, but it doesn't have uncertainty because it's a arithmetic constant. So যদি তুমি এখানে ডেল্টা বাই আর ডেল্টা বাই আর দুইটা আর এর জন্য 2বার লেখো, আলটিমেটলি তুমি কি পাইতেছো, ডেল্টা এ বাই এ গিভস ইউ টুয়াইস ডেল্টা আর বাই আর। তার মানে তোমার ফ্র্যাকশন আনসারটি ক্যালকুলেট করার সময় বা পার্সেন্টেজ আনসারটি ক্যালকুলেট করার সময় এই যে উপরে যে পাওয়ারটা ছিল, এই পাওয়ারটা বেসিক্যালি তোমার হিসাবে এইখানে কোএফিশিয়েন্ট হিসেবে আসছে। সো ওই জিনিসটা ওরা এখানে দেখাচ্ছে যে আমাদের ভ্যারিয়েবল পাওয়ার যত হবে সেটা আর ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের কোএফিশিয়েন্ট হিসেবে চলে আসবে। সো এই জিনিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট, হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার। আমরা এই ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের ভি বাই পাই এল এর পাওয়ার ছিল হচ্ছে হাফ। সো যখন আমরা ডেল্টা আর বাই আর বের করতেছি, এটার ভ্যালু হবে হচ্ছে হাফ মাল্টিপ্লাইড বাই ডেল্টা ভি বাই ভি প্লাস ডেল্টা এল বাই এল। এই জিনিসটা একটু ক্যালকুলেট করে দেখেন কত আসে। আমরা এখান থেকে এই পুরো জিনিসটুকু হুবহু লাগবে না, আমরা যেহেতু ফাইনাল ভ্যালু অ্যাবসলিউট আনসার বের করতে যাচ্ছি, সো উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডু দিস থিং, উই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ডিরেক্ট ডেল্টা আর হুইচ উইল বি ইকুয়াল টু হাফ ইন্টু ডেল্টা ভি বাই ভি প্লাস ডেল্টা এল বাই এল। আমি আরটাকে ওই পাশে ক্রস মাল্টিপ্লাই করে দিচ্ছি এবং এখানে আপনারা সবগুলো ভ্যালু বসান, সবগুলো ভ্যালু বসায় দেখেন ডেল্টা আর এর ভ্যালুটা কত আসে। হাফটা কি পুরা ব্র্যাকেটের সামনে বসবে নাকি জাস্ট লাইক দ্য ফার্স্ট পার্ট লাইক জি এর আগে? না, এই হাফটা তো আমাদের এল এর পাওয়ার হিসেবেও আছে, রুট ওভার পুরোটার উপরে না। তো আচ্ছা, যদি শুধু বি এর উপরে থাকতো স্পেসিফিক্যালি আমরা বি এর আগে লিখতাম। শুধু ভি এর আগে লিখতাম, অ্যাবসলিউটলি ইয়েস। দেখেন এটা কত আসে। আই মিস মাই ক্যালকুলেটার, আমার এক স্টুডেন্ট ক্যালকুলেটার নিয়ে গেছে ভুল করে, এখনও দিয়ে যায় নাই, ইটস বিন উইক। আই শুড মেসেজ দিস স্টুডেন্ট। কত আসে এটা? স্যার 0.00935। আচ্ছা, মাল্টিপ্লাই করার পর হ্যাঁ 0.00935 সেন্টিমিটার। আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমরা লিখে থামি। এখন আমরা দেখব যে আমাদের অরিজিনাল যে কোয়ান্টিটি দেওয়া ছিল, গিভেন ডেটা যেটা দেওয়া ছিল, সেখানে এটা হচ্ছে 1SF, এটাও হচ্ছে 1SF। তার মানে আলটিমেটলি এই নাম্বারটা আমাদের কত SF এ লিখে লাগবে? 1SF। এটা যদি 1SF লিখি, আর তার মানে হচ্ছে আমার এই দুটাকে বাদ দিতে হবে, অ্যান্ড থ্রিকে রাউন্ড আপ করলে তো কিছু অ্যাড করা লাগবে না। সো আমরা লিখবো হচ্ছে 0.009। এখন তুমি দেখবা যে এটা ডিপি কত, এই নাম্বারটা ডেসিমেল প্লেস কত, থার্ড ডেসিমেল প্লেস। দিস নাম্বার হ্যাজ টু বি রিটেন ওভার হিয়ার ইন দ্য ম্যাচিং ডিপি অফ দিস ওয়ান। সো দিস গানা বি 0.488। দেখো বুঝো কিনা। স্যার আপনি যদি পাওয়ারটা হাফ যদি না করতেন ওইভাবে করা যেত? পাওয়ারটা হাফ দিয়ে না করলে আমাদের অঙ্ক পাওয়ার ভুল হতো। হাফটা সামনে না দিয়ে হাফটা সামনে না দিলে আমরা এই পাওয়ারটার এফেক্টটা কোথায় লিখবো বলো, মানে হোয়াট ডু ইউ প্রপোজ?
স্যার আমাদের যে দুইটা ওয়ে দেখালেন লাইক অরিজিনাল ভ্যালুটা লেখার লাইক আনসার্টেনিটির ডিপি অথবা দ্য লোয়েস্ট ডিপি ইন দ্য ডেটা, আমরা যদি লোয়েস্ট ডিপি ইন দ্য ডেটা হিসেবে লিখি আমাদের কি মার্কস কাটবে? পসিবল। কি সো এটা ছিল একটা প্রবলেম। এখানে আরও গ্রাফ রিলেটেড কোশ্চেন পত্র আছে, অ্যান্ড লেটস সে ইফ উই কাম ওভার হিয়ার, ইয়েস ক্যান ট্রাই টু সলভ দিস ওয়ান। এই কোশ্চেনটা আমরা একটু দেখি, কোশ্চেন নাম্বার 15। হ্যাভ a look. Question বলছে হচ্ছে simple pendulum may be used to determine the value of acceleration of free fall g. Measurements are made of the length L of the pendulum and the period T of the oscillation. The values obtained with their uncertainties are as shown. T এর ভ্যালু দেওয়া আছে এবং L এর ভ্যালু দেওয়া আছে। I wanted to see this very carefully. এটা কত SF? 1 এটা 1 SF। মাথায় রাখেন, ক্যালকুলেট দ্য পার্সেন্ট আনসার্টেনিটি ইন দ্য মেজারমেন্টস অফ দ্য টাইম পিরিয়ড টি। সো এটা খুবই সিম্পল, এটা হবে 0.03 ডিভাইড বাই 1.93 ইন্টু 100%। এটা দেখেন তো 1 SF এ এই পার্সেন্টেজটা কত হয়? I seriously need a calculator. ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ ফোর ফোর So 1 SF রাউন্ড আপ করলে কত হবে? টু 2%. So in this place you write 2%. Not 2.0, not anything, just 2. তারপর লেংথেরও ওয়েট, ক্যালকুলেট দ্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি। আচ্ছা, দুইটার জন্য পার্সেন্টেজ ক্যালকুলেট করতে পারছে। সো লেংথের ভ্যালু ছিল 1/92, সো এখানে হবে হচ্ছে 1/92 ইন্টু 100%। এটা কত হয় দেখেন? 1.08 সো এটা হবে হচ্ছে 1%। এই 1.08টা আমরা লিখতেছি কারণ এইটা আমাদের পরে লাগবে। আমরা যখন ফার্দার ক্যালকুলেশন করব তখন আমাদের এই এক্সট্রা পার্টগুলো সহ ক্যালকুলেট করতে হবে। ফাইনাল আনসারটা আমরা লিখবো হচ্ছে 1 SF এ। এটা মানে কি আমি একটু পরে দেখাচ্ছি, দেখলে বুঝবা। বি নাম্বারে বলছে দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন টি এল অ্যান্ড জি ইজ গিভেন বাই জি ইকুয়ালস টু 4π² L/T²। ইউজিং ইউর আনসার্স ইন এ ক্যালকুলেট দ্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি ইন দ্য ভ্যালু অফ জি। জি বের করতে বলা নাই, জি এর পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি বের করতে বলছে। সো হ্যাভ এ লুক, দ্য পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ জি শুড বি ইকুয়ালস টু 4π²। এই পুরোটুকু হচ্ছে অ্যারিথমেটিক কনস্ট্যান্ট, এটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা নাই। আনসার্টেনিটি ক্যালকুলেশন এটা কোনো ইফেক্ট থাকবে না। এল এর পাওয়ার হচ্ছে 1, টি এর পাওয়ার হচ্ছে 2। সো দিস গানা লুক লাইক দিস, পার্সেন্টেজ আনসার্টেনিটি অফ এল প্লাস twice the percentage uncertainty of t. So now we are going to place those numbers, but in placing these numbers we're going to use the non-rounded values. So আমাদের ওই ভ্যালুটা ছিল কত? 1.5544. So this comes over here as, দাঁড়াও কোনটা যে এল ছিল কোনটা টি ছিল ভুলে গেছি। টি ছিল হচ্ছে, টি ছিল উপরে আর এল ছিল নিচে। সো 1.08 আগে, 1.08% plus 2 into 1.5544%। এটা অ্যাড করে দেখেন তো মোট মিলে কত পার্সেন্ট আসে?4.188 4.188। সো এটাকে যদি 1 SF এ লিখো তাহলে ফাইনাল আনসার লিখতে হবে হচ্ছে 4%। বাট উই ক্যান কিপ দিস নাম্বার ওভার হিয়ার কারণ পরে এটা লাগতে পারে। সি নাম্বারে গিয়ে বলছে দ্য ভ্যালুজ অফ এল এন্ড টি আর ইউজ টু ক্যালকুলেট এ ভ্যালু অফ জি অ্যাজ 9.751 মিটার/সেকেন্ড স্কোয়ার। বাই রেফারেন্স টু দ্য মেজারমেন্টস অফ এল এন্ড টি সাজেস্ট ওয়াই ইট উড নট বি কারেক্ট টু কোড দ্য ভ্যালু অফ জি অ্যাজ 9.751 মিটার/সেকেন্ড স্কোয়ার। কেন এটা কারেক্ট হবে না? এই নাম্বারের টোটাল SF কত আছে দেখো, 4 SF, রাইট? টেক এ লুক অ্যাট দ্য অরিজিনাল নাম্বারস SF। এই নাম্বারটা আছে কত SF? 3 SF। এই নাম্বারটা আছে 2 SF। এদের মধ্যে স্মলেস্ট SF হচ্ছে 2। তার মানে হচ্ছে
G can be either expressed as 3SF or it can be expressed as 2SF, but should not be expressed as 4SF because none of the given data were mentioned up to 4th SF. So এই স্টেটমেন্টটা আমাদের এখানে গুছায় লিখতে হবে. So the answer can look something like this. T is Sir, if I actually had to write the original value, and how many SF would we give? Like, we're supposed to give it in the SF, like DP of the uncertainty level, but we do not know the actual uncertainty. if we do not know the actual uncertainty, then we should go for a look at the original number. কারণ আমরা জি এর অ্যাবসলিউট আনসারটি তো এখনো বের করি নাই as per the Exactly. হ্যাঁ exactly. That equal to SF আমাদের লিখতে হবে। That comes from the original data SF, the minimum SF of the original data. For example, for this case, it would be recommended to write the final answer of the G value up till this much working up to 2SF. কারণ L আর T এর মধ্যে smallest SF ছিল হচ্ছে L এর 2SF, T 3SF ছিল, but the smallest SF is 2SF. So যদি এই পর্যন্ত ম্যাথের উপর করি, the correct answer should be 9.8 because 9.751 rounded up to 2SF gives you 9.8. Oh, achha. So in this kind of situation, we will look at the lowest SF. Yes, of the original value. Yeah, or otherwise, if we know the uncertainty, we will write it in the DP, the uncertainty was written. Absolutely. যেটা আমরা এখন করব. সো এটা গেল 4SF for G is not correct. I hate this. বাহ, ওকে যা হয়। Number 2 দেখেন, number 2 তে বলছে use your answer in B to determine the absolute uncertainty of G, hence state the value of G with this uncertainty to an appropriate number of significant figures. So এখন আমরা G এর absolute uncertainty calculate করব. So we can write it like this: percent uncertainty of G, percent uncertainty of G equals to ছিল what? এটার টোটাল নন রাউন্ডেড ভ্যালু আমরা কত পাইছিলাম? 4.188. So I'm going to bring that up, 4.188%. আর এটাকে যদি আমরা ব্রেকডাউন করে লিখি, we can write it like this: delta G by G into 100% equals to 4.188%. পার্সেন্ট বাদ, আর তাহলে ডেল্টা জি এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 4.188 ইন্টু 9 আমরা তো জি এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করি নাই, ওরাই আমাদেরকে জি এর ভ্যালু বলে দিচ্ছে. সো উই ক্যান ইউজ দিস এন্টায়ার নাম্বার ওভার হিয়ার ফর ক্যালকুলেশন পারপাস, বাট নট টু মেনশন ইট ফর দ্য ফাইনাল ভ্যালু. সো উই ক্যান ইউজ 9.751 যেহেতু ওরা অলরেডি আমাদেরকে এই ভ্যালুটা দিয়ে দিচ্ছে. সো 4.947, হ্যাঁ ঠিক আছে, 4.9 এত ডিভাইড বাই 100. এটা বসায় দেখেন তো কত আসে? 4.188 into 9.751 0.40. 0.4084. আচ্ছা, এখন আমরা ফাইনাল আনসার দেখার জন্য we can look at the original numbers SF. এই ডেটাগুলোর SF ছিল 1SF. সো জি এর ফাইনাল SF এর অ্যাবসলিউট আনসারই দিতে হবে 1SF এ. এইটাকে 1SF এ রাউন্ড আপ করলে কত হয়? শুধু 0.4. So we're going to place it at 0.4, which has 1 dp value. So 9.75 is going to be also shown as up to 1 dp, that is 9.8. That basically solves both the purpose. এটাও আমাদের 2SF আসছে, এটাও আমাদের 1SF আসছে. So checks out.
আমাদের না 1 dp তে লেখার কথা, এর জন্য আমরা 1 dp তে লিখেছি দ্য ভ্যালু অফ জি। হ্যাঁ, এটা তো 1 dp লিখলাম। আচ্ছা, বিকজ আনসার্টেনিটি তো 1 dp তে ছিল। ইয়েস। আচ্ছা, এইটা একটা ভালো কোশ্চেন, এটা একটু তোমাদের সাথে আলাপ করি। যদি 11টা বেজে গেছে, I'm gonna take 5 more minutes and then I'm gonna let it go. Question number 19টা একটু দেখেন। A digital voltmeter is used to measure the potential difference across a resistor. The manufacturer of the meter states that its accuracy is plus minus 1% and plus minus 1 digit. Reading on the voltmeter is 2.05 volt. For this reading, calculate to the nearest digit a change in of 1% in the voltmeter reading. আচ্ছা, প্রথমে আমরা এই পার্টটা একটু ভালো করে বুঝি। প্লাস মাইনাস 1% মানে হচ্ছে ভ্যালুটা 2.05-এর 1% পরিমাণ এররফুল হতে পারে। প্লাস মাইনাস 1 ডিজিটের মানে হচ্ছে লাস্ট ডিজিটটা এক ঘর কম বেশি হতে পারে। দ্যাটস হোয়াট ইট মিনস ইন দ্য ম্যানুফ্যাকচার স্পেসিফিকেশন, হুইচ you didn't know, but that's how it is mentioned in applicable cases. That's what I'm telling you. So plus minus 1 digit is always going to be the last digit of the whole thing, not anywhere in between. সো লাস্ট ডিজিটের জন্য যদি দেখেন, এখানে আমাদের এই ভ্যালুটা আছে কত, 2.05, তাই না? তো যদি চেঞ্জ ইন 1% ইন দ্য ভোল্টমিটার রিডিং হলে আমাদের হবে হচ্ছে কত, 1% অফ 2.05 ভোল্ট, দ্যাট গিভস ইউ 1/100 into 2.05, that is 2.05 divided by 100, 0.205 ভোল্ট। সো এখানে চেঞ্জের জন্য আমরা কোনো এসএফ বা বদার করতেছি না, এক্স্যাক্টলি হুবহু যে ভ্যালুটা আছে আমরা সেটাই লিখলাম, 0.205 ভোল্ট, পুরোটুকুই লিখতেছি। দেন ইট সেজ দ্য ম্যাক্সিমাম পসিবল ভ্যালু অফ দ্য পটেনশিয়াল ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য রেজিস্টার। এইটা লেখার জন্য এখন একটু আমাদের মাথা খাটাইতে হবে। ইটস আস্কিং আস ফর দ্য ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। সো প্লাস মাইনাস 1%-এর জন্য আমাদের ডেল্টা ভি এর ভ্যালু হচ্ছে প্লাস মাইনাস 0.205। আমি অন্য একটা কালার নিই, ইরেজ, প্লাস মাইনাস 0.205 ভোল্ট। আর প্লাস মাইনাস 1 ডিজিটের জন্য আমাদের ডেল্টা ভি এর ভ্যালু আসবে প্লাস ও মাইনাস লাস্টের ডিজিট। আমাদের 2.05-এর লাস্টের ডিজিটটা ছিল হচ্ছে সেকেন্ড ডেসিমাল প্লেস, দ্যাটস গোনা বি প্লাস মাইনাস 0.01 ভোল্ট। দুইটাকে যদি আমরা অল টুগেদার সাম করি তাহলে মোট মিলে কত আসতেছে? 2.05 ছিল না? হ্যাঁ, 2.05 ছিল। আমি কি এটা ভুল করছি? হ্যাঁ, ভুল করছি। এখানে জিরো একটা বেশি হবে, তাই তো বলি এটা এত এত বড় আসতেছে কেন? ক্যালকুলেশনে ভুল করছি, সরি। দিস ইজ সাপোজ টু বি নট 0.025, ইট ইজ সাপোজ টু বি 0.0205, সো 0.0 একটা বেশি আসবে এখানে। সো এই সিনারিওতে তাহলে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ভি এর ভ্যালু হবে হচ্ছে 2.05 প্লাস ও মাইনাস 0.0205 প্লাস 0.01। এখানে আমরা আনসার্টিনিটিগুলোকে শুধু অ্যাড করছি। আনসার্টিনিটিস উইল অলওয়েজ বি অ্যাডেড বিকজ মোর এরর গেটস ইউ মোর এরর্স, নট দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড। সো 2.05 প্লাস মাইনাস যদি যেটাকে নর্মালি অ্যাড করেন 0.0305 ভোল্ট, এটা হচ্ছে আমাদের ভ্যালু। অ্যান্ড ম্যাক্সিমাম ভ্যালু যদি বলে, ম্যাক্সিমাম ভ্যালু মানে হচ্ছে তোমাকে অ্যাডিশনাল ভ্যালুটা দিতে হবে। অ্যান্ড বিকজ দ্য অরিজিনাল নাম্বার ওয়াজ গিভেন ইন 3SF, so we can write this number as 3SF as well. So 2.05 এর সাথে তুমি যদি 0.0305 অ্যাড করো, you're gonna get 2.0805. So এখানে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আসবে হচ্ছে 2.08 ভোল্ট, and that's your answer. Sir, why didn't we bother about the SF in the change, like 0.025? Oh, because these are numbers that we are trying to work in between. This is not the final expression of the combined number with the value. So আমরা যখন হচ্ছে মেইন নাম্বার প্লাস মাইনাস আনসার্টেনটি এই ফর্মেটে আনসার লিখবো, তখন পুরো জিনিসটা অনেক কমপ্লিকেটেডভাবে জাজ করতে হয় যে এটা এসএফ ঠিক করতে হবে, এটা ডিবি ঠিক করতে হবে।
But if you're trying to mention these values only by themselves, then you can mention them by the raw number. That's perfectly all right. Oh, and over here, like you added, but don't we only add the uncertainties when the like equation is in addition or subtraction form? Otherwise, we do that fractional uncertainty equation. No, we add up all the sources of uncertainty and we try to get to the maximum possible value of uncertainty that I said at the very beginning. ওই যে আমি তোমাদেরকে স্টপওয়াচের যে এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছিলাম, that although the device had a very high resolution, could measure up to very small fraction of time, but the amount of uncertainty in any time measured by hand operated stopwatch must come from the human reaction time, because we are trying to get to the maximum value. So errors will always get added together, no, whether they are multiplied or added. For multiplication, will we do that fractional Yes. uncertainty from them? Yes. Then তখন তো অ্যাড হচ্ছে না, তখন তো ফ্র্যাকশনাল করছি। ফ্র্যাকশনাল করার পর তুমি কি করতেছো? ফ্র্যাকশনাল করার পর দুইটা অ্যাড করে দেই। ও আচ্ছা, We still add them. এই যে we still add them. ওকে ওকে। The So reason- basically always we add. Exactly. Errors will always get you bigger errors, because we are trying to find out the maximum margin of error or maximum value of error by writing the uncertainty. যে এই পর্যন্ত ভুল হইতে পারে, এর বেশি হবে না বা এর কম হবে না, এইটুকুর মধ্যে নাম্বারটা আছে। So sir, technically when we do that fractional uncertainty part, we are still adding, because y equals to a plus b থাকলে তো আমরা fractional uncertainty of a plus fractional uncertainty of b করি। না, y equals to a plus b থাকলে আমরা সরাসরি ডেল্টা a plus ডেল্টা b করি। y equals to a into b থাকলে তখন আমরা ফ্র্যাকশনালে যাই। মাল্টিপ্লিকেশন বা ডিভিশন থাকলে ফ্র্যাকশনাল আসবে, ডিরেক্টলি অ্যাডিশন থাকলে ফ্র্যাকশনাল আসবে না। So multiplication and division এ যদি fractional করি, didn't you say যে সবসময় errors add হয়, but এখানে তো আমরা add করছি না, এখানে যে fractional করছি। হ্যাঁ, ফ্র্যাকশনাল করার পরে তো অ্যাড করতেছি। কেন লাইক fractional করে আমরা y পেয়ে যাই না? না, ফ্র্যাকশনাল করলে আমরা y পেয়ে যাই না। ফ্র্যাকশনাল করলে আমরা পাই হচ্ছে একটা সার্টেন ডেটার মধ্যে ডেটাটা কতটুকু এররফুল অ্যাজ এ ফ্র্যাকশন অফ দ্য ডেটা ইটসেলফ। বুঝাই, এই যে পার্টটুকু আছে ডেল্টা রো বাই রো, দিস ওয়ান শোজ ইউ হাউ মাচ দ্য রো ভ্যালু ইটসেলফ ইজ এররফুল অ্যাজ এ ভ্যালু উইদিন ইটসেলফ, যে এই রো ভ্যালুটা এত পার্সেন্ট এররফুল, এই ফ্র্যাকশনের এররফুল। That is the amount of fraction of error that the row factor, the quantity row, adds to the pressure quantity. প্রেশার হিসেবের মধ্যে রো এর থেকে এতটুকু এরর আসতেছে এবং জি থেকে এতটুকু এরর আসতেছে, and এইচ এর থেকে এইটুকু এরর আসতেছে। But the reason we have to go through the fractional uncertainty, because we cannot add density with meter per second square, acceleration with meter. They are dissimilar quantities. ওই জন্য সরাসরি অ্যাড করতে পারছি না। In this fractional quantity part, like that del y, when we do it at the end of the day, আমরা যখন del y পাচ্ছি, তারপরে তো আমরা del y কিছু করছি না, that is our uncertainty. Yes, absolutely. Okay. So, to summarize, মানে what I want to tell you is that আমরা যখন প্রোডাক্টের জন্য বা পাওয়ারের জন্য ক্যালকুলেশন করব, প্রথমে হচ্ছে তোমাকে সবগুলো কোয়ান্টিটির ফ্র্যাকশনাল আনসার, লেটস সে ডেল্টা এ বাই এ প্লাস ডেল্টা বি বাই বি প্লাস ডেল্টা সি বাই সি, সবগুলা রিলেভেন্ট কোয়ান্টিটির ফ্র্যাকশনাল আনসারটি ক্যালকুলেট করে অ্যাড করা লাগবে। অ্যান্ড ইফ দে হ্যাভ মাল্টিপল মাল্টিপ্লায়ার্স ইন ফ্রন্ট অফ দেম, লেটস সে এখানে হচ্ছে n1, এখানে হচ্ছে n2, এইগুলো দরকার মতো তাদের পাওয়ারগুলো জায়গা মতো বসাইতে হবে। It doesn't matter whether these numbers were in the product form or these numbers were in the division form, fractional uncertainties will always be added. এই পুরোটুকু করলে তুমি তোমার অরিজিনাল নাম্বারের fractional uncertainty পাবা, that gives you the fractional uncertainty of the whole number. But from this point, if you want to find out the absolute uncertainty delta y, তখন এই পুরো জিনিসটুকুর সাথে তোমাকে আবার yটাকে ক্রস মাল্টিপ্লাই করতে হবে। That makes the whole thing a quantity once again, যেটা আমরা এখানে করছিলাম। দেখেন, এই যে আমরা এখান থেকে বের করছি হচ্ছে ফ্র্যাকশনাল আনসারটিনিটি পার্সেন্টেজ ভ্যালু হচ্ছে 3.2%, বাট whenever we are trying to find out the absolute uncertainty, we are basically doing 3.2% of p, we are multiplying it. So p-টাকে যখন আমরা এখানে বসাচ্ছি, অটোমেটিকলি আমাদের 5, 6, 8, 4 সাথে প্যাসকেল চলে আসতেছে না, বিকজ p তো একটা কোয়ান্টিটি, ইটস জাস্ট নট এ নাম্বার, দিস ওয়ান ইজ জাস্ট এ নাম্বার।
So whenever this one is coming, so this delta P will automatically have the quantity embedded in it. So absolute uncertainty comes with unit. That's an actual quantity. But fractional uncertainty is just a ratio that doesn't have any unit. বুঝছেন কে বলছে? এইখানে আমাদের এই পার্টে আরও কিছু ওয়ার্কড আউট এক্সাম্পল আছে. What I'm going to set out as a homework for the extra class before the Monday class on the next week is that I would like you to go through all of these worked examples. এখানে 4-5টা ওয়ার্কড এক্সাম্পল আছে, এমসিকিউ আছে, আমাদের পেপার 2 কোশ্চেনও আছে. এগুলো সবগুলো একটু পড়ে দেখবেন. পড়ে যেই পার্টগুলো না বুঝতে পারবেন সেই পার্টগুলো আমি আবার নেক্সট ক্লাসে বুঝাবো. বাট আই উড লাইক টু রেসপন্ড টু ইয়োর কোয়েশ্চেন্স ফ্রম ইয়োর কোয়ারিজ, যে স্যার এই পার্টটা বুঝি নাই, এই পার্টটা বুঝি নাই, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ. যেমন এইখানে একদম 18 নম্বর পেজে 18 নম্বর পেজে যেই হিসাবটা দেওয়া আছে, উই আর ডুইং সাম ম্যাথ উইথ ফ্লো রেট. সব কিছুই দেখো আমাদের দেওয়া আছে হচ্ছে মিটার কিউব, মিটার বার মিটার স্কোয়ার, মিটার. এই একটা কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে কিসে? মিলিমিটারে. সো যেহেতু এটা মিলিমিটারে দেওয়া আছে, এই ম্যাথ করার সময় দরকার মতো এখানে আবার কী বসাতে হয়েছে? হ্যাভ লুক ওভার হিয়ার. এখানে আমাদের একটা 10⁻³ বসাতে হয়েছে. ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ফর দিস কাইন্ড অফ ডিফারেন্ট ইউনিটস. If you're not careful, then your answer will be mismatching. Just এই ইউনিটের পার্টগুলো একটু ভালো করে খেয়াল করবেন, দ্যাট ওয়ে থিংস উইল বি ইজিয়ার. আনসারটি ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের আরেকটা ফর্মুলার পার্ট বাকি আছে, সেটা হচ্ছে whenever we have operators, that is our rule number 5. Rule number 5টা তোমাদের নোটসে দেওয়া নাই, সো this one finishes over here for over here. এই যে এখানে শেষ হয়ে গেছে. সো যদি আমাদের, সো I'm going to write this over here, number 6, that is by means of operator. অপারেটর থাকলে আমাদের কীভাবে ফ্র্যাকশনাল আনসারটিকে বা আনসারটি ক্যালকুলেট করতে হয় সেটা তোমাদের নেক্সট ক্লাসে পড়াবো, কারণ আজকে সময় নেই. অপারেটরের কী পার্টটা একটু আমি বলে নিই. মনে করো তুমি একটা সার্টেন কোয়ান্টিটির একটা রিফ্রেক্টিভনেস বের করবা. রিফ্রেক্টিভনেসের ভ্যালু হচ্ছে sin i বাই sin r. আমি যখন একটা অ্যাঙ্গেলকে সাইন করে ফেলি তখন কিন্তু সেটার অ্যাঙ্গেল থাকে না, ইট বিকামস এ ডিফারেন্ট নাম্বার. বা একটা সার্টেন নাম্বারকে যদি আমি লগ বা লন করে ফেলি, লগ এক্স বা লন এক্স বা e⁻x, এই নাম্বারগুলোর টোটাল ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে যায়. এই জিনিসগুলোকে আমাদের ম্যাথের ল্যাঙ্গুয়েজে বলে অপারেটর. সো এই ধরনের কোয়ান্টিটি যদি আমাদের ইকুয়েশনে থাকে, লগ, লন, e⁻x, সাইন, কস, ট্যান, ট্রিগোনোমেট্রিক ফাংশনস অ্যান্ড সাচ, তখন আনসারটি ক্যালকুলেট করার ডিফারেন্ট একটা রুল আছে. এটা কীভাবে করে এটা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ. স্যার, বলো. বুকলেটটা কোথা থেকে নিব? বুকলেট তো তোমাদের দেওয়া হয়েছে ক্লাসরুমে, আর যদি না পেয়ে তাহলে অফিস থেকে কালেক্ট করতে হবে. ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ. শিওর. থ্যাংক ইউ পিপল. গুড নাইট.